Okay, cool. So first of all, thanks for joining. Um, Thanks for joining today. Because many of you might have taken some good decision. Whether you are pursuing that decision or not, let's see after 2 months. But anyway, thanks for joining. My name is Kiriyam Bagasharma. Those who don't know about me, I'm a Salesforce MVP, 8M Salesforce certified. I'm working as a principal consultant Salesforce in Coterius, a company that in Colombo. Um, and this is our community, YALS for Sohana. We will give more context, more details in later slides. But this community preliminary started by three of us. Then Takshani joined us as a community leader as well. So currently the community is being run by preliminary these four folks, myself and my colleagues Nandavarman, Brenda, and Akshani as well. And our partners. So whatever we do, we need partners, right, to do in a better way. So Trailblazer community, our main partner, MuleSoft Meetups, another partner, and Trailblazer. We are a Trailblazer workforce partner. So what is Trailblazer workforce and everything I will discuss further. In Sri Lanka, we are the first Trailblazer workforce partner, and currently we have such partners in Sri Lanka. One is our community, the other one is my company, Coterius, that I'm working for. So today agenda, what we are going to discuss today, mainly is what is Salesforce, because many of you might not know about Salesforce. Some may know about Salesforce, unfortunately, sorry for that. Then what is Salesforce HANA, what is the community, and journey to Salesforce. What is this program intended to do? And then some hands-on activities. You will be creating your profile in a platform called Trailhead, where you have to continue your learning if you are planning to join our program, and you will be building your first Salesforce application as well today to get some hands-on experience and get some idea how easy is to create an application in Salesforce. Okay. Okay. Before I continue, anybody doesn't understand Tamil here? Everybody is comfortable with Tamil, right? Those people are in online. Anybody unable to understand Tamil if I talk in Tamil? No reply. I will take it as no, so I can continue the session in Tamil. But yeah, I will set the context later. But for the sake of better understanding, I will switch to Tamil. Yes. ஸோ வந்து எல்லாருக்கும் நன்றி. இப்போ இந்தியன் அஜெண்டா இப்படிதான் போகுது. இந்தியன் சீன் தமிழ்ல நடந்தாலும் எங்களோட டெக்னிக்கல் செஷன் எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல நடக்கும். அது ஏன்ன்றதை நான் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக கதைக்கிறேன் நான். ஸோ இதான் இன்றைக்கு அஜெண்டா அங்கட சரியா. அண்ட் எங்கட எங்கள்ட்ட வழக்கமாக ஆட்களுக்கு முந்தி செஷன்ஸுக்கு வந்தாக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நாங்கள் வந்து சோசியல் மீடியாவில் நீங்கள் ஆக்டிவா இருக்கணும் என்று விரும்புவோம். அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களோட நெட்ஒர்க் வந்து நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக. நெட்ஒர்க்னா மொபைல் நெட்ஒர்க் இல்ல, உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் நெட்ஒர்க். ஸோ நீங்க வந்து உங்களோட எல்லா மீட்டப்லயும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் இது. மீட்டப் நடக்கல நீங்க இந்த மீட்டப்ஸை பத்தி என்ன நல்லது, நீங்க என்ன லேர்ன் பண்றீங்கன்றதை பத்தி போட்டோவோடையும் போட்டோ இல்லாமலும் நீங்க வந்து போஸ்ட் பண்ணலாம். மெயினா நாங்க விரும்புற பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து லிங்க்டின் அண்ட் ட்விட்டர். ஸோ லிங்க்டின் ரொம்ப விரும்பத்தக்கது என்னதான் ப்ரொஃபஷனல் பிளாட்ஃபார்ம் என்ன. ஸோ நீங்க எவ்வளவுக்கு வந்து சேல்ஸ் மென்ஷன் பண்ணி போஸ்ட் எல்லாம் போடுறீங்களோ, சேல்ஸ் பத்தின ஆக்களை வந்து உங்களுக்கு லிங்க்டின் ஆட்டோமேட்டிக்கா சஜஸ்ட் பண்ணும். சேல்ஸ் பத்தின போஸ்ட் உங்களுக்கு காட்டும். ஸோ சேல்ஸ் பத்தின அந்த ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் வந்து கனெக்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்குள்ள பில்ட் ஆகும். ஸோ அது வந்து அல்டிமேட்லி ஃபியூச்சர்ல வந்து உங்களுக்கு கரியர்லயோ இல்லாட்டி லேர்னிங்லயோ கட்டாயம் ஹெல்ப் பண்ணும். சரி, அப்படி நிறைய சோஷியல் மீடியா சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் நிறைய இருக்கு எங்களோட ஸ்ரீலங்காவிலேயே. ஸோ நீங்க போஸ்ட் போடுறதுக்குள்ள மறக்காம இந்த ஹேஷ்டேக்ஸை மென்ஷன் பண்ணுங்க.
journey to Salesforce Saturday hashtags மென்ஷன் பண்ணுங்க அண்ட் Salesforce-ஐயும் எங்களோட கம்யூனிட்டியையும் வந்து மறக்காம டேக் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் உங்களோட போஸ்ட்டை வந்து பப்ளிக்காகவும் போடுங்க. மீன்ஸ் செக்யூரிட்டி செட்டிங்ஸை வந்து பப்ளிக்காக விட்டால் தான் நாங்கள் வந்து ஹேஷ்டேக்கை வச்சு சர்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட போஸ்ட்டை வந்து காட்டும். ஸோ இது வந்து இப்போ ஒரு 3 மணி ஆகுதுன்னா நாங்கள் ஒரு 4 அந்த டைம் அப்படி வந்து நாங்கள் வந்து வின்னர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம். யார் சோஷியல் மீடியா வின்னர்ன்னு சொல்லி உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரெக்ஸ் தருவோம் நாங்கள். ஸோ இதுல வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெக்ஸ் தான் இருக்கு, எங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெக்ஸ் இருக்கு. அது என்ன ஸ்ட்ரெக்ஸ் ஏது என்றதை வந்து நாங்கள் பிறகு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இது இல்லாத ஸ்ட்ரெக்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, ஸோ அவ்வளவுதான் அந்த கண்டெக்ஸ்ட், இனிஷியல் கண்டெக்ஸ்ட். ஸோ முதல் வந்து வாட் இஸ் Salesforce. இதுல யாராவது ஐடி சம்பந்தம் இல்லாதாக்கள் இருக்கீங்களா? நாங்க ஐடி படிச்சது இல்லை, எங்களுக்கு ஐடி பற்றி ஒண்ணுமே தெரியாது. ஸோ எல்லாருமே ஓரளவுக்கு ஐடி பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறாங்கல்ல. சரி, நான் ஒருக்கா கண்டெக்ஸ்ட் எடுக்கணும். மீன்ஸ் இதுல யூனிவர்சிட்டி படிக்கிறாங்க. ஓகே, எல்லாருமே யூனிவர்சிட்டி தான். தங்கச்சி நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க? ஓகே ஓகே, யூனிவர்சிட்டி முடிச்சாக்கள் இல்லாட்டி யூனிவர்சிட்டி படிக்கிறார்கள். ஓகே, எல்லாரும் ஓகே. அண்ட் செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், ஃபைனல் இயர்? தேர்ட் இயர் தான் ஃபைனல் இயரா? அப்படி கஷ்டம். ஓகே, ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் சேர இருக்கீங்களா? ஸோ மோஸ்ட்லி செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர். அப்போ எல்லாருமே ஓரளவுக்கு அட்வான்ஸ் நாலேஜ் இருக்கிறார்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு ஐடி டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே, தட்ஸ் நைஸ். ஸோ வாட் இஸ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்? ஐடி படிச்சாக்கலானே. சரி, நாங்க வந்து வழக்கமா ஒன்லைன் சொல்றதுதான், பட் அதை விட சரியான தெரியாது. இன்னும் கூட கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நான். ஸோ நீங்க நிறைய கதைக்கணும், நான் மட்டும் கதைச்சு பிரியோசனம் இல்லை. ஸோ வாட் இஸ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்? கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னா என்ன? அதுக்கு இது உதாரணம். சரி செரிபிள் ரெண்டாவது பிரச்சனை. சரியா, நீங்க ட்ரை பண்ணோம். நீங்க வந்து கூகுள் டிரைவ், ஜிமெயில். ஆன்லைன்ல இருக்காங்க சொல்றதா சத்தமா சொல்லுங்க. கூகுள் டிரைவ், ஜிமெயில். எக்ஸாக்ட்லி, கூகுள் டிரைவ் வந்து சரியான எக்ஸாம்பிள் when it's come to cloud computing. So cloud என்ன? cloud என்ன? cloudக்கு முக்கியமா என்ன தேவை? நான் மழை பெய்கிற கிளவுட பற்றி கதைக்கல, ஐடியில இருக்க கிளவுட பற்றி கதைக்க. ஸோ கிளவுட் என்ன? கிளவுடுக்கு முக்கியமா என்ன தேவை? ஓகே, கிளவுடுக்கு முக்கியமா என்ன தேவை? கிளவுட் என்ன? ஓகே, இன்னொரு ஸ்டோரேஜ். வேற லோக்கல் சர்வர். லோக்கல் சர்வீஸ். ஓகே, வேற சிம்பிளா நீங்க கிளவுட் எப்படி யோசிக்கலாம் வேண்டாம், அங்கேயும் இருக்கு இன்னொரு கம்ப்யூட்டர். சிம்பிள் ஆஸ் தட். ஸோ நீங்க வந்து கிளவுட் அண்ட் டெக்ல வந்து ஸ்டோரேஜை மட்டும் யோசிக்க கூடாது. ஏன்னா நாங்கள் கிளவுட் அண்ட் பாவிக்கல கம்ப்யூட் பவரையும் பாவிக்கிறாங்க. லைக் ஏடபிள்யூஎஸ் தெரிஞ்சாக்கள் யாரும் இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும். ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் நாங்கள் சொல்லுவோம். ப்ரொசஸரும் நீங்கள் கிளவுடா பாவிக்கலாம். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே கிளவுட்னு நாங்கள் சொல்றது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா வேற எங்கேயோ இருக்கிற இன்னொரு கம்ப்யூட்டர். அந்த கம்ப்யூட்டரை இல்லாட்டி அங்க இருக்கிற ரிசோர்ஸ், அந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற ரிசோர்ஸ், இட் கேன் பி அ ஹார்ட்வேர் ரிசோர்ஸ், இட் கேன் பி அ சாஃப்ட்வேர் ரிசோர்ஸ். நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க? இன்டர்நெட்டுகளால் ஆக்சஸ் பண்ண போறீங்க, இல்லாட்டி யூஸ் பண்ண போறீங்க. இதுதான் கிளவுட் ஓ கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ பேசிக்கலி கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் வெரைட்டில வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்று கிளையண்ட், இன்னொன்னு சர்வர். கிளையண்ட்ன்றது நீங்க எந்த டிவைஸை வச்சு இந்த கிளவுடை அக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்றீங்களோ அது கிளையண்ட். அது உங்களோட லேப்டாப்பா இருக்கலாம், உங்களோட மொபைல் போனா இருக்கலாம், உங்களோட ஸ்மார்ட் வாட்சா இருக்கலாம், உங்களோட ஐஓடி டிவைசஸா இருக்கலாம், எதுவாகவும் இருக்கலாம். சர்வர்ன்றது வந்து நீங்க என்னத்தை அக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்றீங்களோ அது எங்க இருக்கும், அதுதான் சர்வர். சிம்பிள் ஆஸ் தட். ஸோ இன்டர்நெட் மூலமா நாங்க ரிக்வெஸ்ட் எடுப்போம், சர்வருக்கு ரிக்வெஸ்ட் போகும். எல்லாம் சரியா இருந்தால் நீங்க அதுல நிறைய இருக்குன்னு ஆக்சஸ் செக் பண்ணணும். உங்களுக்கு அந்த நீங்க அக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ற சோர்ஸுக்கு உங்களுக்கு அக்சஸ் இருக்கான்னு பார்க்குமே அது. ஸோ அக்சஸ் எல்லாமே சரியா இருந்தால் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ்ல வந்து நீங்க அக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ற ரிசோர்ஸ் வந்து கிடைக்கும். அது நீங்க கூகுள் டிரைவ்ல பாக்குற ஒரு பிக்சரா இருக்கலாம், யூடியூப்ல பாக்குற வீடியோவா இருக்கலாம், இல்லாட்டி உங்களோட இமெயில் சர்வர்ல இருந்து நீங்க அக்சஸ் பண்ற இமெயிலா இருக்கலாம், எதுவாக வேணுமென்றாலும் இருக்கலாம். ஸோ எதுவா இருந்தாலும் ஒரு கிளையண்ட் இருக்கும், ஒரு சர்வர் இருக்கும், ரிக்வெஸ்ட் போகும், ரெஸ்பான்ஸ் வரும். இதுதான் பேசிக்கா கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ
இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து இந்த சர்வர்னு நாங்க சொல்லிக்கல, அது ஒரு கம்ப்யூட்டராகவும் இருக்கலாம், நிறைய கம்ப்யூட்டராகவும் இருக்கலாம். ஸோ கூடுதலா சர்வர் ஃபார்ம்ஸ் வந்து நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? இப்ப ரீசெண்டா வந்து ஐ திங்க் கர்நாடகாவா ஆந்திராவா மறந்து போச்சு எனக்கு, $15 பில்லியன் வந்து கூகுள் வந்து ஒரு டேட்டா ஃபார்ம் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போறாங்க என்ன இந்தியாவில். ஸோ அப்படிப்பட்ட டேட்டா ஃபார்ம்ஸ்ன்றது வந்து பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அப்போ அங்க வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கா, அப்ப நீங்க அக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ற அந்த ரிசோர்ஸும் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர்லயும் இருக்கலாம், பிச்சு பிச்சு வேற வேற கம்ப்யூட்டர்ஸ்லயோ வேற ஒரு ஹார்ட் டிரைவ்ல இருக்கலாம். ஸோ நாங்க சர்வர்னு கொம்பனா சொன்னாலும் அது வந்து சிங்கிள் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஹார்ட்வேராகவும் இருக்கலாம், மல்டிபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஹார்ட்வேராகவும் இருக்கலாம். சரியா? ஸோ பேசிக்கலி கிளவுட்ன்றது வந்து இதான் நிறைய கம்ப்யூட்டர் சேர்ந்த ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ பேசிக்கா நாங்க சுருக்கமா அப்படி சொல்றோம்டா, எங்கேயும் இருக்கிற கம்ப்யூட்டர், அவ்வளவுதான். இப்ப நீங்க இந்த பில்டிங்ல இருந்து கொண்டு லெட்ஸே நீங்க வந்து ஒரு பிரைவேட் கம்பெனின்னு வச்சுக்கொள்வோமே, ஒரு பெரிய பேங்க்னு வச்சுக்கொள்வோமே, ரைட்? இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அதாவது இந்த பில்டிங்ல நீங்க உங்களோட சர்வர் ரூமை செட் பண்ணிட்டு பக்கத்து பில்டிங்ல இருந்து இன்டர்நெட்டுக்குள்ள ட்ரை பண்ணினீங்கன்னா அதுவும் ஒரு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் தான். ஏன் பக்கத்துல இருக்கு வேற பிரச்சனை, ஆனா நீங்க எப்படி அக்சஸ் பண்றீங்க? வியா இன்டர்நெட் தான். பக்கத்துல இருக்குன்றதுக்காக வெட்டி கொடுக்கல, அதுதானே. இன்டர்நெட் போய்தான் எல்லாம் வரணும் என்ன. ஸோ அது பக்கத்து பில்டிங்ல இருந்தாலும் சரி, பக்கத்து கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க செட் பண்ணி செஞ்சாலும் சரி, ரைட்? இங்க இருந்து அமெரிக்கா இல்லாட்டி வேற ஒரு கண்டினென்ட்ல செஞ்சாலும் சரி, ஸ்பேஸ்ல வச்சு செஞ்சாலும் சரி, டசன்ட் மேட்டர். எண்ட் ஆஃப் த டே இன்னொரு இடத்துல இருக்கிற ரிசோர்ஸ் ஓ கம்ப்யூட்டர், சிம்பிள் ஆஸ் தட். ஏன் கிளவுட பற்றி கதைக்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னால், நாங்க சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் வேரியக்கில் வந்து அது கிளவுட் சம்பந்தமானதான் வரப்போகுது. ஸோ அதனால தான் கிளவுட பற்றி கூட கதைக்கிறோம். ஸோ கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் நிறைய இருக்கு. முதலாவது டைப்ஸ் ஆஃப் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கையே நாங்கள் வேறு வேறு வகையா பார்க்கலாம். அது இந்த அது எப்படி என்னத்துக்கு நாங்க யூஸ் பண்றோம் என்றதை வச்சு நாங்க வெரிஃபை பண்ணலாம். எப்படி டிப்ளை பண்ணி இருக்கு என்றதை வச்சு நாங்க வெரிஃபை பண்ணலாம். ஸோ அது நிறைய இருக்கு. அது தியரி. நான் தியரியை பற்றி கூட கதைக்கல. சரியா? யாராவது உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி கரிக்குலத்துல வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் பற்றி இருந்தால் நீங்க ஃபர்தரா அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. ஈவன் இதுல கூட 3 எக்ஸாம்பிளுக்கு சும்மா போட்டிருக்கே தவிர இதை விட நிறைய இன்னும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் 7 to 8 வகையா வந்து நீங்க வந்து இன்னும் இதை வந்து ஃபர்தரா வந்து உடைக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாஸ். நான் வந்து உண்மையா யாஸ் தான் ஃபர்ஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்புவேன், பட் அவங்க ப்ரெசன்டேஷன்ல பாஸை தந்துட்டாங்க. ஸோ பாஸ் பாஸ்ன்னு சொல்லி சொன்ன என்ன, பாஸ் என்ன யாருக்கா தெரியுமா? சரி, ஓகே. ஏஏஎஸ் என்னன்னா ஆஸ் எ சர்வீஸ். நீங்க என்ன எடுத்தாலும் ஆஸ் எ சர்வீஸ் அப்படிதான் வரும். சரியா? ஸோ பாஸ் என்ன, பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் எ சர்வீஸ். நீங்க ஒரு பிளாட்ஃபார்மே வந்து ஒரு சர்வீஸா கன்சியூம் பண்ணினீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அது ஒரு பாஸ் ப்ராடக்ட். சரியா? சாஸ், ஓகே. சாஸ்ன்றதுக்கு வந்து நீங்க எக்ஸாம்பிளா எதை நீங்க சொல்லலாம்னு சொல்லி, நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏடபிள்யூஎஸ்ல வந்து ஒரு சர்வர் உண்டா நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அது வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் எ சர்வீஸ். நீங்க பிளாட்ஃபார்மை யூஸ் பண்றீங்க, அந்த பிளாட்ஃபார்முக்குள்ள நீங்க டிப்ளாய் பண்ற சாஃப்ட்வேர் வந்து சாஃப்ட்வேரா இருக்கும். நீங்க லெட்ஸ் ஒரு நோட் ஜேஎஸ்ல வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்றீங்க, இல்லாட்டி வந்து ரியாக்ட் நேட்டிவ்ல வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று பில்ட் பண்றீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அதை உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல ரன் பண்றதுக்கு பதிலாக அந்த சர்வர் உண்டை வாங்கி உங்க சர்வர்ல ரன் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இப்போ அந்த பீஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் ஆட்ட உங்களோட, ஆனா அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஆட்ட ஏடபிள்யூஎஸ். நீங்க பிறகு காசு கொடுப்பீங்க, அந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்றது காசு கொடுப்பீங்க. நீங்க பேசிக்கா என்னத்துக்கு பே பண்றீங்களோ அதுதான் அங்க மெயின் கம்போனன்ட். ஸோ அது வந்து பாஸ். நான் சாஸ் வந்து கடைசியா வரேன். எஸ் எஸ் என்ன, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் எ சர்வீஸ். நீங்க ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எடுக்கிறீங்க, அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு நீங்க பே பண்ணீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அது வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் எ சர்வீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து நீங்க ஹோல் சர்வரை எடுத்தீங்க, பட் லெட்ஸே உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் மட்டும்தான் தேவை, எனக்கு வந்து ஃபுல் சர்வரும் தேவையில்லை. நாங்கள் சர்வர் சொல்லிக்கல என்ன வரும்னு சொல்லி சொன்னா ஹார்ட்வேர் வரும் பிளஸ் ஓஎஸ் வரும். அது பிளான். இதுல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரா இருந்தால் அந்த ஹார்ட்வேர் மட்டும் மீன்ஸ் அந்த சர்வர் மட்டும். லெட்ஸ் நீங்க உங்களோட ஒரு போட்டோ இருக்கு, அந்த போட்டோ வந்து ஸ்டோர் பண்றதுக்கு அமேசான் S3 பக்கெட்ஸை யூஸ் பண்றீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து எஸ். அப்படி இல்லை உங்களோட கூகுள் டிரைவை கூட நீங்க யோசிக்கலாம். எஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் நீங்க எடுக்கிறீங்க, யூஸ் பண்றாங்க, ரைட்? சாஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ். ஸோ முழு இருக்கு.
நீங்க எதுவுமே செய்யல, சாஃப்ட்வேருக்கு மட்டும் காசு கொடுக்குறீங்க. இதுக்கு ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் எதை சொல்லலாம்? சேர்த்து வேற ஏதாவது? நீங்க ஒரு ஃபுல் சாஃப்ட்வேரை காசு கொடுத்து யூஸ் பண்றீங்க கிளவுட்ல இருந்து. நான் ஆஃப்லைன் அப்படி கதைக்கிறேன். கிளவுட்ல இருந்து அது ஃப்ரீயாகவும் இருக்கலாம். நத்திங் இஸ் ஃப்ரீ இன் தி வேர்ல்ட். பட் லெட்ஸ் நீங்க ஒரு ஃப்ரீயாவே ஒரு முழு சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டோம்னா அது சாஸ். எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? Zoom, சாரி, Zoom. ஏதோ சொல்றீங்க பட் சத்தமா. Zoom. ஜூமும் ஒரு எக்ஸாம்பிள். சரி, என்னோட டோட்டல் யூஸ் பண்றபடியா நாங்க அதையும் சொல்லலாம். அதோட ஈஸியான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. நீங்க ஆப்வியஸ்லி ஆல்மோஸ்ட் டெய்லி யூஸ் பண்ணுவீங்க. அதையும் சொல்லலாம். அதே மாதிரி ஈக்குவலண்ட் இன்னொன்று கூகுள் எங்க ப்ராடக்ட்ஸ். யாரும் எக்ஸல் யூஸ் பண்றீங்க? எக்ஸல் யூஸ் பண்றீங்களா? இப்ப யாராவது கூகுள் ஷீட் யூஸ் பண்றீங்களா? கூகுள் ஷீட் அப்ப என்ன சாஃப்ட்வேர் தானே, ரைட்? அப்ப அந்த முழு சாஃப்ட்வேருக்கு நீங்க காசு. ஓகே, ஆப்வியஸ்லி அது ஃப்ரீ. அதுவும் ஃப்ரீன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் அந்த போகல. ஸோ அந்த கூகுள் ஷீட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கூகுள் ஷீட்ல வந்து நீங்க சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றீங்களா? இல்ல. அந்த நீங்கள் அவுட்புட்டை மட்டும் நீங்க ஒரு எண்ட் யூஸரா யூஸ் பண்றீங்களே, அப்ப அது வந்து ஒரு SaaS ப்ராடக்ட். அப்போ முழு சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கு, ரைட்? அதை நீங்க காசு கொடுத்து யூஸ் பண்றீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து ஒரு SaaS ப்ராடக்ட். இதே மாதிரி ஃபிளாஷ் இருக்கு, ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அ சர்வீஸ். டிபிஎஸ் இருக்கு, டேட்டாபேஸ் ஆஸ் அ சர்வீஸ், ரைட்? இப்படி நிறைய இருக்கு. ஸோ அது நிறைய உங்களுக்கு பிகாஸ் லைக் இப்போ வர வர இன்னும் கூடி கொண்டு போகும் விஷயங்கள் எல்லாம். ஸோ இன்னும் முடிச்சு கொண்டு போயாலும் நாங்கள் அந்த அளவுக்கு நம்ப போகல. இன்கேஸ் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் AWS இந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல வந்து இந்த தியரி எல்லாமே இருக்கு, நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி கொள்ளுங்க. ஸோ what is Salesforce? So basically, Salesforce is a SaaS, software as a service. So the Salesforce is a SaaS என்ற இந்த ஒரு வசனத்துக்காகத்தான் இவ்வளவு நேரம் நான் கழிச்சது. சரியா? நம்ம சிம்பிளா Salesforce is a SaaS what is SaaS திருப்பி கேட்கணும் என்ன. அதான் முதலே கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ல இருந்து காட்டிட்டு வந்ததுக்கான ரீசன் வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால், எண்ட் ஆஃப் த டே நாங்கள் Salesforce கேட்க போறோம். Salesforce is a SaaS product. So Salesforce is a SaaS product உங்களுக்கு என்ன விளங்கணும்? நீங்க யூஸ் பண்ண போற Salesforce வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ண போற ஒரு விஷயம் கிடையாது. இது கிளவுட்லயும் இருக்க போது அதை அக்சஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு கட்டாயம் இன்டர்நெட் வேணும். ஸோ இன்டர்நெட் இல்லாமல் நீங்கள் Salesforce யூஸ் பண்ண இயலாது. அது பிரச்சனை. சரியா? அது பிரச்சனையாகவும் இருக்கலாம், நல்லதாகவும் இருக்கலாம். ஏன்? அது இன்டர்நெட்ல இருக்கிறபடியா நீங்க ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம். லைக் ஸ்ரீலங்காவில் யூஸ் பண்ணலாம், ஆஸ்திரேலியா யூஸ் பண்ணலாம், வேற யூ கேன் யூஸ். ஸோ அப்படி Salesforce கிடைக்க முதல் இந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்க சில பிரச்சனைகள் பற்றி கேட்போம். சரியா? சரி, இப்போ நீங்க எல்லாரும் செகண்ட் இயருக்கு வந்தபடி அவங்க எல்லாருக்கும் அளவுக்கு வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் பற்றி தெரியுமில்ல. நீங்க விளையாட்டுக்காவது ஒரு அப்ளிகேஷனாவது பில் பண்ணியிருப்பீங்க தானே. நான் இது வரைக்கும் ஒரு அப்ளிகேஷன் பில் பண்ணியிருந்தார்கள். அது ஜாவாவா இருக்கலாம், HTML இருக்கலாம், அன்பாலா இருக்கலாம், மற்றவ. ஸோ இதுவரைக்கும் பில் பண்ணியிருக்கீங்க இது வரைக்கும். டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணி ஏதோ செஞ்சிருக்கீங்க இது வரைக்கும். சரி, நல்ல விஷயம். ஸோ இதுல இருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு விளங்குதா என்ன விஷயம் என்ன சொல்லி? டெவலப்மெண்ட் infrastructure, computation power, operational burden, user management, database management, security, disaster recovery. இதெல்லாம் தெரியுதா? விளங்குதா? இல்லாட்டி இதுல நான் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிபிக் வேர்டை பற்றி கதைக்கணும் என்று விரும்புறாக்கள் தான் சொல்லுங்க. நான் ரொம்ப ஒரு குயிக்கா கதைக்க போறேன். பட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக் வேர்டை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் விளக்கம் வேணுமென்றா நான் கொஞ்சம் கதைக்கிறதுக்கு ரெடி. டிசாஸ்டர் ரிகவரி தெரியுமா எல்லாருக்கும் என்னண்டு? தெரியுமென்றார்கள்? தெரியான்னு சொல்லுங்க, கதைக்கலாம். சரி, நீங்க எவ்வளவு கதைக்கிறீங்களோ அவ்வளவுதான் பெட்டர். சரியா? ஏனால் உங்களுக்காக தான் இந்த செஷன், எனக்காக இல்லை. அப்ப உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியாதோ அதை நான் சொல்றதுக்காக தான் செய்யேன். ஸோ நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கேள்வி கேட்கிறீங்களோ, நீங்களுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டவுட் கேட்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்களுக்கும் நல்ல, மிச்சாக்களுக்கும் நல்ல. முதலாவது பாயிண்ட் இங்க there is no dumb question. dumb question வந்து எதுவுமே இல்லை. உங்களுக்கு தெரியாட்டி கேள்வி கேட்கணும், ரைட்? கேள்வி கேட்டா தான் அதுக்கு ஆன்சர் வரும். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து சரியோ பிள்ளையோ நீங்க ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். நீங்க
ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது சரியா இருக்கிறதுக்கு 50% அட்லீஸ்ட் சான்ஸ் இருக்கு சரியா இருக்கிறதுக்கு. அப்ப நீங்க வின் பண்றதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற எக்ஸாம்பிள் நீங்க எக்ஸாம்பிள் ட்ரை பண்ணீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க பாஸ் பண்றதுக்கு 50% சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா நீங்க பக்கத்துல எக்ஸாம் எடுக்காமலே விட்டீங்கன்னா நீங்க 100% ஃபெயில். ஸோ இது இன்னும் குறையும். ஸோ நீங்க வந்து பெரிய ஆளா வரணும் லேர்ன் பண்ணணும் என்று நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் ஆஸ் மச் ஆஸ் கொஸ்டின். அவ்வளோக்கு நீங்க தேடி படிக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு நல்ல. சரி ஓகே பேக் டு தி ஸ்டோரி. டிசாஸ்டர் ரிகவரி என்ன பார்க்கல. எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ யூஸ்வலாக வந்து டிசாஸ்டர் ரிகவரி என்னதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஏடபிள்யூஎஸ் இருக்கு தானே ஏடபிள்யூஎஸ் தான் ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் எங்களுக்கு காய்க்கிறதுக்கு. ஏடபிள்யூஎஸ்ல வந்து அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் சொல்லி இருக்கு. அதாவது உங்களோட டேட்டா நீங்க ஏடபிள்யூஎஸ்ல வந்து ஒரு ஃபைல் வைக்கிறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது ஒரு இடத்துல இருக்காது. அதை வந்து அது இந்த கார்பன் கொப்பியில வந்து வேற ஒரு இடத்துல வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னு கேட்டால் இந்த டிசாஸ்டர் ரிகவரிக்காக திடீர்னு ஒரு இடத்துல ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது இருக்கலாம், சுனாமியா இருக்கலாம், வைல்ட் ஃபயரா இருக்கலாம், டொர்னாடோவா இருக்கலாம், ரைட்? அப்ப டேட்டா ஃபார்ம் டேட்டா சென்டர் வந்து உடைஞ்சிடும். உடனே என்ன நடக்கும்? அவ்வளவு டேட்டாவும் லாஸ் ஆகிரும். திருப்பி எடுக்கிறாங்க. இந்த வேர்ல்டுல வந்து இப்ப டேட்டா இஸ் வெல்த், ரைட்? இதை விட பவர்ஃபுல்லானது, இதை விட பெருமதியானது இன்ஃபர்மேஷனும் டேட்டாவும். அப்படிப்பட்ட டேட்டா நாங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரே டேட்டாவை வந்து வேற வேற கண்டினென்ட்ஸ்ல வந்து கொண்டு பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்காவில் இருக்க ஒரு டேட்டா வந்து இந்தியாவில் இருக்க ஒரு டேட்டா சென்டர்ல வந்து கொண்டு பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கொண்டு பண்ணும். டெய்லி கொண்டு பண்ணும், சில வேலை வீக்கில் கொண்டு பண்ணும். ஆப்வியஸ்லி அப் டு டேட் டேட்டா இருக்காது. மேபி ஒரு லாஸ்ட் 5 hours டேட்டா இல்லாட்டி லாஸ்ட் 8 hours டேட்டா அப்படின்னாங்க மேபி யூஸ் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸ்டில் சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங். அதனால வந்து இந்த டிசாஸ்டர் ரிகவரி என்றால் ஒரு டேட்டா வந்து இந்த மல்டிபிள் இடத்துல வந்து அவைலபிளா வச்சிருந்து இன்கேஸ் ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் இல்லாட்டி ஹியூமன் மேட் டிசாஸ்டர் நடந்தால் அந்த டேட்டாவை ரிகவர் பண்றதுக்கான அந்த ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கிறது தான் இந்த டிசாஸ்டர் ரிகவரி. சரியா? செக்யூரிட்டி உங்களுக்கு தெரியும், டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும், யூசர் மேனேஜ்மெண்ட், ஆபரேஷனல் பேர்டன், கம்ப்யூட்டேஷன் பவர். கம்ப்யூட்டேஷன் பவர் உங்களுக்கு எவ்வளவுக்கு உங்களோட ஒரு வெப்சைட் ஒன்று பில்ட் பண்றீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் எவ்வளவுக்கு லோட தாங்குதுன்றது வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் பவர் சம்பந்தமானது. உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்ச வெப்சைட் இந்த எக்ஸாம் பிசினஸ் பார்க்குற வெப்சைட் உங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம் நெட்ஸ் இருக்கு. அந்த வெப்சைட்ல யாருக்காவது ரிசர்ச் பார்த்த அனுபவம் இருக்கா? ஒரு ரிசர்ச் வந்த உடனே பார்த்து ரிசர்ச் போயிட்டு அதெல்லாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுங்க அந்த வெப்சைட் வந்து. ஏன்னு சொல்லிச்சுன்னா அது வந்து ஒழுங்கா லோட் பேலன்சிங் பண்ணே இல்லை. டிமாண்ட் சர்ஜ் ஆகிற டைம்ல வந்து அது இந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் வந்து காணாது, ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுது. ஸோ அப்போ அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு யூஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை உண்மையா. இதுவே நீங்க ஒரு காசு கட்டி படிக்கிற ஒரு பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டி இப்படி வெப்சைட் வச்சிருந்தா நீங்க ஒரு சும்மா விடுவீங்களா? இல்லைன்னு அது வழியா யாருமே கேட்கலாது, அப்படியே வந்து கொண்டு இருக்குது அது. ஸோ நாங்கள் படிக்கிற எல்லாமே வந்து கமர்ஷியலைஸ்ட், ரைட்? நாங்கள் வந்து என் யூசருக்கு வந்து கமர்ஷியலாக செய்ய போகிற அப்ளிகேஷன். ஸோ அப்படிப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் பில்ட் பண்ணிக்கலாம் வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் பவர்லாம் நீங்கள் யோசிக்க வேணும், ரைட்? அதே மாதிரி டெவலப்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்க எவ்வளவு RAM வேணும், எவ்வளவுக்கு ஸ்டோரேஜ் வேணும், இது எல்லாமே பத்தி நீங்க டிஸ்கஸ் பண்றது டெவலப்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அப்ப நீங்க வந்து என்டர்பிரைஸ் லெவல் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்றீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் வந்து இப்ப நீங்க வந்து உங்களோட ப்ரொஜெக்டுக்கு செய்யற ஸ்டூடெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அதெல்லாம் பத்தி கேட்கல. லெட்ஸ் நீங்க ஒரு பேங்குக்கு ஒரு சிஸ்டம் செய்யறீங்க, ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு ஒரு சிஸ்டம் செய்யறீங்க, இல்லாட்டி ஒரு பெரிய இப்ப பிக்மி மாதிரியான கொஞ்சம் பெரிய கமர்ஷியலைஸ்டான ஒரு என்டர்பிரைஸ் லெவல் அப்ளிகேஷன் நாங்க சொல்லுவோம். அதை என்டர்பிரைஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ், கமர்ஷியலைஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படி இதுல வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஆனா பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இவ்வளவுத்தையும் ஒரு ஆள் இல்லாட்டி ஒரு சின்ன டீம் செய்யறதுனா கஷ்டம். இது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியா டூல்ஸ் வேணும், அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பர்டைஸ் வேணும், அது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியா காசு வேணும், அது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியா நேரம் வேணும் எல்லாத்தையும் விட. அப்ப அது எப்படி வேணும்ன்ற எண்ட் ஆஃப் த டே கிட்டத்தட்ட இப்படி வந்து நிற்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நீங்க ஒரு என்டர்பிரைஸ் லெவல் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ண வலிக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இவ்வளவு பிரச்சனை வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. மேபி உங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் வராம இருக்கலாம், மேபி இதுல சில பிரச்சனை உங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் ஒரு டூல்ஸ் இருக்கு பாருங்க.
அது இருக்கிற லோகோஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற லோகோஸா இருக்கும். ஜாவா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாருக்குமே. முதல்ல வர்றது ஜாவா தெரியும் உங்களுக்கு. ஜெங்கின்ஸ், இந்தியாவில் வேற என்ன, ஆங்குலர் இருக்கு, சாரி ஆங்குலர் இருக்கு, இது நோட் ஜேஎஸ் இல்லாட்டி ரியாக்ட் ஆகுது, ரியாக்ட் இருக்கு, அது மாதிரி ஸ்கிடியன் இருக்கு. ஸோ இப்படி ரூபி இருக்கு, ரைட், ஒராக்கிள் இருக்கு. ஸோ இப்படி நிறைய இருக்கு. ஸோ உங்களுடைய நீங்கள் ஒரு ஆள் இல்லாட்டி ஒரு டீம் செய்யறேன்னா அப்படி கஷ்டம் என்ன. ஸோ இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கும் ஒரு என்டர்பிரைஸ் லெவல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிக்கல. இன்றைய காலத்துல செக்யூரிட்டி அது இன்னும் பிரச்சனை கூட. இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன இவ்வளவுத்தையும் நாங்க மறந்துட்டு ஒரே ஒரு ஆளை பத்தி நாங்க அழைக்க போறோம், சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ். ஸோ சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு சாஸ் ப்ராடக்ட், ரைட். அது உங்களுக்கு முழு சாஃப்ட்வேரும் ரெடியா இருக்கும், நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதால உங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்கும். அப்ப எந்த பிரச்சனை இவ்வளவு சாஃப்ட்வேரையும் பற்றி யோசிக்காமல், இவ்வளவு டூல்ஸை பற்றியும் நீங்க யோசிக்காமல் ஒரே ஒரு டூலை பற்றி இல்லாட்டி ஒரே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் பற்றி மட்டும் நீங்க யோசிக்கிறது தான் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ், ரைட். ஸோ நாங்க சேல்ஸ்ஃபோர்ஸை வந்து சிஆர்எம் சொல்றாங்க. சிஆர்எம் சொல்லி சொன்னா என்ன? கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட். கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் என்னன்னா, அதுக்கு நான் இன்னொரு கதை சொல்லலாம். டயலாக் சிம் வாங்குறது நிறைய ஆளுக்கு போரிங்கா இருக்கும், வெரி சாரி. டயலாக் சிம் வாங்கினா என்ன? அந்த சிம்மை வாங்கி நீங்க வந்து பில் பண்ணி இது பிரச்சனை இருந்தா கோல் சென்டருக்கு கால் பண்றது, அவங்கள ரிசால்வ் பண்றது, நீங்க மந்த்லி பே பண்ணிக்க உங்களுக்கு பில் அனுப்புறது, ஆட்டோமேஷன் போடுறது, ரைட். நீங்க இன்னொரு ஆளுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்றது, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து டூல்ஸ் வேணும் வேணாம். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமான டூல்ஸ் வந்து நாங்கள் சிஆர்எம் சொல்றோம். நாங்கள் அந்த சிஆர்எம் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னால், இந்த உங்களுக்கு அதாவது ஆஸ் அ பிஸ்னஸா இந்த பிஸ்னஸுக்கும் கஸ்டமருக்கும் இடையிலான அந்த இன்டராக்ஷன்ஸுக்கு தேவையான எல்லா டூல்ஸும் இருக்கிறது தான் சிஆர்எம். உங்களோட ஆஸ் அ பிஸ்னஸா அவங்களோட பிஸ்னஸை வந்து இன்டர்னலா டோட்டலா ரன் பண்றதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்றது இஆர்பி. இஆர்பி சிஸ்டம்ஸ் சப் மாதிரியான சிஸ்டம் இருக்கு. அது உங்களோட இன்டர்னல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இல்லாட்டி இன்டர்னல் ரன்னிங் யூஸ் பண்றவங்க ஹெச்ஆரா இருக்கலாம். கஸ்டமருக்கு உங்க வந்து ஹெச்ஆர் வருமா? அதுன்னு கஸ்டமருக்கு ஹெச்ஆருக்கு என்ன சம்பந்தம் இல்ல. ஆனா இன்டர்னலா வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்கு, உங்கள்ட்ட எத்தனை ஸ்டாஃப் இருக்கிறாங்க, அவங்க வராங்க பண்றாங்க. நீங்க ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியா இருந்தா, நான் ஒரு டயர் மேனுஃபேக்சர் பண்ற கம்பெனியா இருந்தால், நான் ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறேன், நல்ல ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு, இந்த சப்ளை செயின் இப்படி வேலை செய்யுது, அவங்களுக்கு எனக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருந்தானே, அது இஆர்பி சிஸ்டம். அது சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் இல்ல, சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் இஆர்பி இல்ல, சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் வந்து சிஆர்எம். அதாவது நீங்கள் கஸ்டமருக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கல எப்படி ப்ரொவைட் பண்ண போறீங்க, அதுக்குரிய அந்த இன்டராக்ஷன்ஸுக்கு நீங்க யூஸ் பண்றது சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ். சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் என்ன செய்யணும்னா இஆர்பியோட சேர்ந்து வேலை செய்யும். நீங்க சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு சிஸ்டமா வந்து இந்த இஆர்பி சிஸ்டம்ஸோட வந்து இன்டிகிரேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போர்ட் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் நீங்க இன்டிகிரேட் பண்ணலாம். சரியா? இப்படிலாம் இருக்கு. ஸோ அப்படி சிஆர்எம் கேட்டீங்கன்னா கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட், உங்களோட டே டு டே பிஸ்னஸை வந்து கஸ்டமரோட செய்யறதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ற ஒரு சிஸ்டம் தான் இந்த சிஆர்எம். சிஆர்எம் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் மட்டும்தானா இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல, நிறைய சிஆர்எம் இருக்கு. முக்கியமா ரீசெண்டா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. ரீசெண்டா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கொஞ்சம் ஃபேமஸா கலைக்கப்பட்டது நாட்டுல, ஜோஹோ. பண்ணீங்களா? அந்த இடத்துல ஸ்ரீதர் வேம்பன் ஒரு தமிழா தென்காசியில, தமிழ்நாடு தென்காசியில வந்து அவங்க ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி, அங்க ஜோஹோ வந்து ஒரு சிஆர்எம் தான். சேல்ஸ் ஒரு கம்பெட்டிட்டிவ் ஏன்னா சேல்ஸ் வந்து காசு கூட, ஜோஹோ வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ ஜோஹோ தமிழ்நாடு தான் அது இந்த ஃபவுண்டர். அவர்கள் இப்போ ரன் பண்ணி கொண்டிருக்காரு. அந்த ஆட்டோவில் எல்லாம் பேருக்கு போய் அப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேமஸ். கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, நல்ல என்ன சொல்றது, லைக் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரிஸ். நிறைய ரீசெண்டாக நிறைய இன்டர்வியூஸ் இருக்கு அவர் யூடியூப்ல. ரங்கராஜ் பாண்டியன் இன்டர்வியூ இருக்கு, பிஹேட் புட்ஸ் இன்டர்வியூஸ் இருக்கு. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டாக கொஞ்சம் பாருங்க, அவர் கதையை கேட்டீங்க நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அதுவும் ஒரு சிஆர்எம், அதுக்காக நான் சொல்றேன். ஸோ அப்படி வேற ஒரு சிஆர்எம்ஸ் இருக்கு. பட் நாங்க சேல்ஸ்ஃபோர்ஸை வந்து நம்பர் 1 சிஆர்எம்னு சொல்றோம் அண்ட் நம்பர் 1 ஏஐ சிஆர்எம்னு சொல்றோம். ஏன்னா ஏஐ கேப்பபிலிட்டி சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்ல நிறையவே இருக்கு. சரியா? ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால், நீங்க ஏன் இந்த சேல்ஸ்ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணலாம்ன்றதுக்கு சக்சஸ் மெட்டீரியல்ஸ் இதுல போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி இதுல வந்து என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணலாம்னு போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி என்னென்ன
பிளாட்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் டூல்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்குன்னு போட்டிருக்கு. சரியா? நீங்க இண்டஸ்ட்ரீஸை மெயினா பாத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா ஆல்மோஸ்ட் நீங்க எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஃபைனான்ஸா இருக்கட்டும், எஜுகேஷனா இருக்கட்டும், மேனுஃபேக்சரிங்கா இருக்கட்டும், கம்யூனிகேஷன்ஸா இருக்கட்டும், எஜுகேஷன் செக்டரா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி கவர்மெண்ட், நான் ப்ராஃபிட் எதுவா இருந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே வந்து சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்ட வந்து சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு. ரைட்? கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு விஷயங்களை வந்து சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கவர் பண்ணுது. சேல்ஸ், சர்வீஸ், மார்க்கெட்டிங், கமர்ஸ், டப்ளூ பிளா, லைக் இட்ஸ் அ லாட். ஸோ இவ்வளோத்தையும் நீங்க படிக்கணுமான்னு கேட்டா இல்ல, நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் சேல்ஸ் ஹவுஸ் கதை கேட்கல வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கணும். நீங்க அதுக்கு பிறகு நீங்க எதை படிக்க போறீங்க, எதை உங்களோட ஃபியூச்சரா சூஸ் பண்ண போறீங்கன்றது நீங்க பிறகு யோசிக்கலாம். ஸோ சேல்ஸ் ஹவுஸ் கிட்டத்தட்ட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் எப்படி என்று சொல்லி சொன்னால், இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பில்டிங் பிளாக்ஸ் மாதிரி, லைக் மொடியூலர் பேஸ்ட். உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் நீங்க தனியாக எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க வந்து கன்ஃபிகர் பண்ணி கொள்ளலாம். ஸோ அதோட இன்டிகிரேஷன்ஸ் தனியா இருக்கும், யூஐ தனியா இருக்கும், கம்ப்யூட்டேஷன் தனியா இருக்கும், செக்யூரிட்டி தனியா இருக்கும். ஸோ ஒன் டாப் ஆஃப் தி பிளாட்ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நீங்க பில்டிங் பாக்ஸ் மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம். சரியா? அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு மேல இது வந்து கோ பிளாட்ஃபார்ம்ங்கட சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ். அதுக்கு மேல வேற வேற கிளவுட்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு மேல இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு. நான் முதல்ல சொன்னேன் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கும் வந்து நீங்க அதை யூஸ் பண்ணலாம் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ். கிளவுட்ஸ் நாங்க என்னத்தை கதைக்கிறோம் சொல்லி சொன்னால் பின்னுக்கு ஸ்லைட்ஸ் வருதான்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை டு பி ஆனஸ்ட். இப்ப நீங்க வந்து சேல்ஸ் பண்ண போறீங்க. உங்களுக்கு இப்ப சேல்ஸ் டீம்னு நாங்க சொல்லுவோம் தானே, லைக் இந்த வெஹிக்கிள்ஸ்ல போயிட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் இல்லாட்டி கடைகளை வந்து சாமான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸுக்கு வந்து ஒரு சேல்ஸ் டீம் இருக்கும். ஒரு பெரிய பிசினஸ் எடுத்தீங்கன்னா வேற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். சேல்ஸுக்கு ஒரு டீம் இருக்கும், மார்க்கெட்டிங் ஒரு டீம் இருக்கும். என்ன அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்லையும் வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய மாதிரி கிளவுட்ஸ் இருக்கு. இந்த மொடியூலர் பேஸ்ல நாங்க அதை சொன்னானே, அதைத்தான் நாங்க வந்து செய்ய கிளவுட்ஸா வச்சிருக்காங்க, ஒவ்வொரு மொடியூல்ஸா வச்சிருக்காங்க. இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பெரிய பிசினஸ், உங்களோட சேல்ஸ் ப்ராசஸுக்கு மட்டும் நீங்க சேல்ஸ் யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்க சேல்ஸ் கிளவுட மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். சரியா? அது எப்படின்னா உங்களுக்கு யார் யார் உங்களோட கஸ்டமர்ஸ், ரைட், அவங்களுக்கு என்னென்ன நீங்க சாமான் ப்ரொவைட் பண்றீங்க, கடைசி எப்ப கொடுத்தது, அடுத்த எப்ப கொடுக்கணும், அது மாதிரியான அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸுக்கு வந்து அந்த சேல்ஸ் கிளவுட யூஸ் பண்ணலாம். சர்வீஸ் கிளவுடுன்றதுன்னு சொல்லி சொன்னா கால் சென்டர், ரைட். இப்ப நாங்க முதல்ல காட்டியிருந்தா டயலாக் இல்லாட்டி இப்போ உங்களோட பேங்க்குக்கு நீங்க அழைப்பீங்க, ஏடிஎம் பின் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன செய்வீங்க, கால் பண்ணி கதைப்பீங்க. அப்போ உங்களோட ஐசி நம்பரை போட்ட உடனே உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் வரும், ரைட். அதுக்கு ஒரு கேஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவாங்க அவங்க, ஏன் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை. இதுவே டயலாக்ல வந்து நெட்வொர்க் பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு கேஸ் கிரியேட் பண்ணி ஒரு நம்பர் வந்து தருவாங்க தானே அவங்க, திஸ் இஸ் யுவர் கேஸ் நம்பர்னு சொல்லி தருவாங்க. அந்த கேஸ் வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு நாளுக்குள்ள வந்து சால்வ் பண்ணணும் அவங்க. அப்படி இல்லாட்டி என்ன செய்யும், எஸ்கலேட் ஆகும், இல்லாட்டி இந்த டீம் மற்ற டீமுக்கு போகும். அப்ப இதுக்கள் அப்ப இதெல்லாம் சொல்றது ஈஸி, பட் டெக்னிக்கல் வச்சு பாருங்க, பேப்பர்ல எழுதி அனுப்புறதாங்க அடுத்த டீம் இல்லைன்னு, எல்லாத்துக்குமே சிஸ்டம் வேணும். அது வந்து சர்வீஸ் கிளவுட். அதே மாதிரி மார்க்கெட்டிங் என்ன, இமெயில் அனுப்புறது, ப்ரொமோஷனல் எஸ்எம்எஸ் உங்களுக்கு வரும் தானே, எல்லாருக்கும் ப்ரொமோஷனல் எஸ்எம்எஸ் வருது தானே. இமெயில்ல வந்து உங்களுக்கு மந்த்லி நியூஸ் லெட்டர்ஸ் வரும், ப்ரொமோஷனல் இமெயில்ஸ் வரும். இப்போ வாட்ஸ்அப்லயும் அப்படி மெசேஜஸ் வருது தானே, ப்ரொமோஷன் எஸ்எம்எஸ். அப்படி வேற வேற சேனல்ஸ்ல வந்து வேற வேற ஆட்களுக்கு வந்து ப்ரொமோஷனல் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புறது. அது பிசினஸ் லெவல்ல இன்னும் இன்டெப்டா கதைக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால், இப்ப லெட்ஸே நான் ஒரு கடை வச்சிருக்கிறேன், சூப்பர் மார்க்கெட் கடையில் நினைக்கணும், சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சிருக்கிறேன். டெய்லி வந்துட்டு போற கஸ்டமருக்கு நான் என்ன செய்வேன், இந்த பில் அனுப்பலாம், நான் இமெயிலையோ வாட்ஸ்அப்லயோ அனுப்பலாம். இப்ப நான் மார்க்கெட்டிங் கிளவுட் மாதிரியான ஒரு டூலை எப்படி பவர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்றதுன்னா நாங்க வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கடைசி 60 என்னட்ட வந்து போன எல்லா கஸ்டமர்ஸ் டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியும் தானே, போன் நம்பர் வாங்குவாங்களா டைம் என்ன. அப்ப கடைசி 60 நாள் வராத டெய்லி வர இல்லாட்டி வீக்லி வந்து வேண்டிட்டு போற கஸ்டமர் பிரச்சனை இல்லை, அவன் வந்து லோயல் கஸ்டமர். அவன் எப்படியோ நான் ப்ரொமோஷன் போராட்டியோ போட்டாலும் கட்டாயம் வந்து வேண்டிட்டு போவான், அவனை பத்தி பிரச்சனை இல்லை. ஆனா ஆஸ் அ பிசினஸ் நான் என்ன செய்யணும், என்ன பிசினஸை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகணும், மூவ் பண்ணணும். அப்போ வந்துட்டு வராம விட்டவன் யார், ரைட். அதாவது இந்த சேல்ஸை வந்து கூட்டணும்ல என்ன செய்யணும், ஒன்றில் நான் ஒரு ஆளுக்கு விற்கிற சாமான கூட்டணும், இல்லாட்டி டோட்டல் ஆட்கள் நம்ம வந்து கூட்டணும். என்ன அப்ப நான் என்ன செய்யணும், வந்துட்டு வராம விட்டுவாங்க யார் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்களால திருப்பி வேற வைக்கும். அப்ப என்ன செய்யலாம், கடைசி 60 நாள் யார் எந்த கடைக்கு வரல, என்ன சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வரல டீடைல்ஸ் சிஸ்டம் நான் சிம்பிளா எடுக்கலாம். என்ன உங்களுக்கு
query எழுத தெரிஞ்சால் ஒரு query எழுதினாலே அந்த டீட்டெயில் சிம்பிளா எடுக்கலாம். அவ்வளவு பேரையும் எடுத்து அவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் 30% டிஸ்கவுண்ட் இல்லாட்டி 20% டிஸ்கவுண்ட் என்ன செய்வாங்க. அதுல மேபி நீங்க 100 பேருக்கு எஸ்எம்எஸ் போட்டா 100 பேரும் பெற மாட்டாங்க, பட் ஒரு 10 பேர் வருவாங்க. சி எவ்ரி சிங்கிள் கஸ்டமர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், தட்ஸ் ஹவ் பிசினஸ் ஒர்க்ஸ், ரைட்? அப்படி உங்களோட கஸ்டமர் பேஸை அனாலிசிஸ் பண்றதுக்கு, அவங்கள செக்மெண்டா உடைச்சு வேற வேற விதமான மார்க்கெட்டிங் செய்யறதுக்கு மார்க்கெட்டிங் டூல்ஸ் வேணும். இதுதான் மார்க்கெட்டிங் கிளவுட். ஓகே, நான் சொல்ற எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸுக்கும் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் டூல்ஸ் ஆண்டுகிட்ட இல்ல, வேற ஒரு டூல்ஸ் இருக்கு. பட் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எங்கிட்ட இந்த டூல்ஸ் இருக்கு. சரியா? அப்படி இருக்கிறதான் இந்த கிளவுட் ஜெனரேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். நான் சொன்னது 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். இப்படி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30+ கிளவுட் சேல்ஸ் இருக்கு. ஃபைனான்சியல்ஸ் கிளவுட், எஜுகேஷன் கிளவுட், நான் ப்ராஃபிட் கிளவுட், கவர்மெண்ட் கிளவுட், நெட் கார்பன் கிளவுட்னு சொல்லி நெட் ஜீரோ கிளவுட்னு சொல்லி இருக்கு. அதாவது உங்களோட கார்பன் எமிஷன் எவ்வளவு என்றதை கால்குலேட் பண்றது. உங்களோட கரண்ட் பில்லை வச்சு நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களோட சிஇஓ ட்ராவல் பண்றாரு, எப்பவுமே அதை ட்ராவல் பண்ணினா லெட்ஸே உங்களோட சிஇஓ கம்பெனி இருக்கு, கம்பெனியோட சிஇஓ யூஎஸ் போயிட்டு வராருன்னு சொல்லி சொன்னா அவர் யூஎஸ் ட்ராவல் பண்ணிக்கல என்ன நடக்கும், ஃபிளைட்ல இருந்து கால்குலேஷன் வருமா வராதா, வரும் தானே. அந்த டேட்டா எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு லட்சத்துல கார்பன் எமிஷன் பண்றீங்கன்றதை கால்குலேட் பண்ணலாம். அப்ப அதுக்கும் சிஸ்டம் இருக்கு. ஏன்னா இப்ப இங்க அந்த யாரும் பாக்குறது இல்ல, பட் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் உங்களோட எவ்வளவு கார்பன் நியூட்ரல் கண்ட்ரியா, சாரி கார்பன் நியூட்ரல் கம்பெனியா இருக்கிறீங்களோ அதுக்கு சில பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. மேபி டேக்ஸ் குறைய டேக்ஸ், இல்லாட்டி ஏதாவது சில அடிஷனல் ஃபண்ட் தருவாங்க. ஸோ அதுகளுக்கு இந்த டேட்டா எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இப்படி வேற வேற கிளவுட்ஸ் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்ல இருக்கு. சரியா? ஸோ இப்படி சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுதான் மற்ற சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்ன்றதுக்கான ஒரு சின்ன விளக்கம். இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று வேணும் நம்ம காட்டுறேன். இப்ப நான் இப்ப இதுல கதைக்கிறது உங்க சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் வாங்க வைக்கிறதுக்கோ உங்களோட சேல்ஸ்ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கோ இல்லை. அதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். நாங்க இந்த கம்ப்யூட்டர்ல செய்யறோம், என்ன செய்யறோம்னு கேட்டா சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் உருவாக்குறது. ரைட்? நீங்க இந்த சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்ல நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அது சாஸ் ப்ராடக்ட் தான். இப்போ கூகுள் ஷீட்டை நீங்க வாங்குறீங்க, சாரி கூகுள் ஷீட்டை நீங்க யூஸ் பண்றீங்க, அதுல சேஞ்சஸ் சேஞ்சஸ் செய்யலாமோ, அது இவை அப்படிதான் இருக்கும், நீங்க மாத்திடலாம். சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் அப்படி இல்லை. நாங்க சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் ஆயிருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்க எங்களுக்கு தேவையான மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம், யூஐ மாத்தலாம், கோடிங் செய்யலாம், வேற சிஸ்டத்தோட இன்டிகிரேட் பண்ணலாம், எல்லாம் செய்யலாம். அது செய்யறது யாருன்னு கேட்டா டெவலப்பர்ஸ். அதுதான் எங்கிற வேலை. ஆஸ் அ சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் நாங்க அதை தான் செய்யறோம். ஒரு வெர்ஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் இருக்கு, ஒரு சிஸ்டம் எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகாதுதானே, ஒவ்வொரு பிசினஸுக்கும் தனித்தனி ரெக்யர்மெண்ட் வித்தியாசமா இருக்கு. அதுக்கேற்ற மாதிரி அடிஷனல் சேஞ்சஸ் பண்றதுதான் இந்த டெவலப்பர்ஸ் வேலை. ஸோ அந்த டெவலப்பர்ஸ் வேலையை தான் நாங்க செய்யறோம். அந்த டெவலப்பர் வேலைக்கு நாங்க உங்களையும் ஹெல்ப், அதாவது ட்ரெயின் பண்றோம். அதான் இந்த ஜேர்னி டு சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஐடியா. சரி, அப்ப டிமாண்ட் இருக்கா சேல்ஸ்ஃபோர்ஸுக்கு என்று கேட்டால் இதுகள் பிக் பிராண்ட்ஸ், குளோபல் பிக் பிராண்ட்ஸ், ஓவரால் செக்டர்லையும் இருக்கிற சேல்ஸ் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ற பிராண்ட்ஸ். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். அடிடாஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாருக்கும், பாஸ் தெரிஞ்சிருக்கும், எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்றேன், டார்கெட், பெஸ்ட் பை, வால்மார்ட் தெரிஞ்சிருக்கும், ஸ்டேபிள்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. வேற என்ன இதுல ஸ்டார்பக்ஸ், லைக் மெக்டொனால்ட்ஸ், டாக்கோ பெல்ஸ், ரெட் ராபின், eBay, அமேசான், வால்மார்ட், சாரி இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது பர்சனலா. ஸோ இப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் சேல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஆக்சுவலி பெப்சி யூஸ் பண்ணுது, ஃபெடெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுது, ஸ்ரீலங்காவில் நிறைய பிராண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, கீல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ், டிமார்டி யூஸ் பண்றாங்க சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ், ஒரு பியர் கம்பெனி ஒன்று யூஸ் பண்றாங்க சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ். ஸோ எப்படி ஸ்ரீலங்காவிலேயும் நிறைய சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க இருக்காங்க. சரியா? ஸ்ரீலங்காவில் யூஸ் பண்றது குறைவு என்னன்னு கேட்டால் கம்பேரிட்டிவ்லி காஸ்ட். நான் முதலே சொன்ன மாதிரி சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஒரு சாஸ் ப்ராடக்ட். அப்போ உங்களுக்கு எத்தனை யூசர்ஸ் வேணுமோ அத்தனை யூசர்ஸ் நீங்க அத்தனை லைசன்ஸ் வாங்கலாம். லெட்ஸே உங்கள்கிட்ட 10 பேர் இருக்கிறாங்கன்னா 10 பேருக்கும் லைசன்ஸ் வேணும்னா ஒரு லைசன்ஸ் காஸ்ட் $25, $25 per month. ஸோ ஒரு மாசத்துக்கு $25 கொடுக்கணும். உங்களோட கம்பெனியில 50 பேர் வேலை செய்யறாங்க என்றால் 50 × 25 நீங்க மாசம் மாசம் பே பண்ணணும். அந்த $25 கூட பேசிக் வெர்ஷனுக்கு தான்.
நான் சொன்னேனே அந்த பேசிக் சொல்லி அதுக்குதான். இப்ப நீங்க சேல்ஸ் கிளவுட், சர்வீஸ் கிளவுட், மார்க்கெட்டிங் கிளவுட் அடுத்த விஷயம் போனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட $250-300 தாண்டி போய் கொண்டிருக்கும் பில்டிங். ஸோ அப்படிதான் சேல்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரீமியம். இது வந்து ப்ரீமியம் ப்ராடக்ட். எங்களோட ஆப்பிள் மாதிரி நீங்க யோசிக்கலாம். சரியா? அப்ப அது வந்து இப்ப ஸ்ரீலங்கா மாதிரியான ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு வந்து அவ்வளவுக்கு சூட்டபிள் இல்லை அன்பார்ச்சுனேட்லி. பட் இப்படிப்பட்ட வெஸ்டர்ன் மார்க்கெட்டுக்கு அவங்களுக்கு தட்ஸ் ஓகே. அவங்களோட காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து ஓகே. ஸோ அதான் கூடுதலாக வந்து இதில் வந்து வெஸ்டர்ன் மார்க்கெட்ஸ். பட் இந்தியாவில் இப்போ நல்லா டொமினண்டா சேல்ஸ் யூஸ் பண்ண துவங்கிட்டாங்க. யார் இந்தியா சேல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. நிறைய பேங்க்ஸ் வந்து இந்தியாவில் யூஸ் பண்றாங்க சேல்ஸ். இந்தியா வந்து ஒரு பிக் சேல்ஸ் மார்க்கெட்டா வந்து ஒன்று இருக்கு. சரியா? ஓகே. அப்ப எப்படி இவ்வளவு மார்க்கெட்ஸ் இருக்கு? 97% Fortune 100 கம்பெனிஸ் வந்து சேல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ Fortune 100 கம்பெனிஸ், ஃபார்ச்சூன் சொல்லி ஒரு மெகசின் நினைக்கிறேன், இஃப் ஐ அம் நாட் ராங். அது என்டிட்டியா மெகசின் சரியா சொல்ல தெரியல. அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா செகண்ட், இந்த கம்பெனிஸ் பிராண்ட்ஸை வந்து ரேங்க் பண்ணுவாங்க. சரியா? அவங்களோட இதை வச்சு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களோட ப்ராஃபிட்டை வச்சோ என்னத்தை வச்சோ அவங்க வந்து ரேங்க் பண்ணுவாங்க. அப்படி ரேங்க் பண்ணிக்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் 100 கம்பெனிஸ் தான் இந்த Fortune 100 கம்பெனிஸ்ன்றது. இந்த Fortune 100ல 97% கம்பெனி மீன்ஸ் என்ன பெர்சன்டேஜ்னா 97 கம்பெனிஸ் இதை யூஸ் பண்றாங்க சேல்ஸ். டாப் 100 கம்பெனிஸ்ல 97 கம்பெனிஸ் வந்து சேல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அதுல வந்துக்கு சேல்ஸ் வந்து ப்ரொமினெண்டா இருக்கு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல. சரியா? ஸோ அப்ப இதனால ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா ஆல்மோஸ்ட் $1.6 trillion ரெவென்யூ சேல்ஸ் இருக்கு. அத மாதிரி 9.3 மில்லியன் நியூ சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் எக்கனாமிக் ஜாப்ஸ் வருமென்று ப்ரெடிக்ட் பண்றாங்க. நான் இல்ல, இதெல்லாம் வந்து ஒபிஷியல் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் டேட்டா நாங்க சோர்ஸ்குள்ள போட்டுக்கிட்டாங்க. ஸோ இந்த டேட்டா எல்லாம் நான் கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லல. சரியா? அதே மாதிரி 2000+ கம்யூனிட்டி குரூப்ஸ் இருக்கு உலகத்துல. அதே மாதிரி 19 மில்லியன் ட்ரையல் பேசஸ் இருக்காங்க. ட்ரையல் பேசஸ் இந்த சென்ஸ் இந்த கம்யூனிட்டி வந்து லேர்ன் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எல்லாமே ட்ரையல் பேசஸ் தான். அப்படி 19 மில்லியன் பீப்புள் இந்த உலகத்துல இருக்காங்க. சரியா? ஓகே. ஸோ எப்படிப்பட்ட கரியர் பார்த்து உங்களுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தா மெயினா வந்து டெவலப்பர் தான். நீங்க இதுல இவ்வளவு இருக்கு அதெல்லாம் கணக்கு யோசிக்காதீங்க. டெவலப்பர்ஸ். ஸோ பேசிக்கா நீங்க ஸ்ரீலங்காவில் உங்களுக்கு ஜாப் வேணும்னு நீங்க எதிர்பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்ல அதுவும் உங்களுக்கு கட்டாயம் கோடிங் தெரிஞ்சிருக்க வேணும். ஸோ கோடிங் தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு ஈஸி, ஈஸியா வேலை எடுக்கலாம் கம்பேரிட்டிவ்லி. அப்படி நீங்க கோடிங் வேண்டாம், கோடிங் இல்லாமல் நான் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்ல பெரிய ஆளா வரணும்னா ஆப்ஷன் இருக்கு. பட் கொஞ்சம் கஷ்டம் கம்பேரிட்டிவ்லி. ஸோ கோடிங் தெரிஞ்சு கொண்டு நீங்க போறது உங்களுக்கு ஈஸி. கோடிங் தெரியாம சேல்ஸ்ல ஜாப் எடுக்கலாமான்னு கூட எடுக்கலாம், ஆனா கஷ்டம். அதுவே கோடிங் தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு ஈஸி. ஸோ நீங்க வந்து சேல்ஸ்ல கோடிங் லேர்ன் பண்ணணும். அது எப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஸோ பட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து சேல்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் இருக்கு, சேல்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் இருக்கு. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு சொல்றதுதான் வந்து கோடிங் செய்யாதான். அவங்க வந்து கோடிங் பெருசா செய்ய மாட்டாங்க, கன்ஃபிகரேஷன் செய்வாங்க. நாங்க வந்து பாயிண்ட் அண்ட் கிளிக் டூல்னு சொல்லுவோம், இல்லாட்டி நோ கோட் கன்ஃபிகரேஷன்ஸ் சொல்லுவோம். அதர்களை யூஸ் பண்ணி வந்து சொல்யூஷன் பில்ட் பண்றதுதான் முக்கியமான விஷயம். ஸோ சேல்ஸ்ல வந்து அதான் ஒரு பியூட்டி. நீங்கள் கோடிங்ல செய்யற நிறைய விஷயங்களை வந்து கோடிங் இல்லாமலே செய்யலாம் சேல்ஸ். அதுக்கு நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு சேல்ஸ், ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் லேர்ன் பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரி இதுன்னு சேல்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் அது நார்மலா கோடிங் செய்யறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானெல்லாம் வந்து சேல்ஸ் டெவலப்பர் ஆகிருந்து இப்போ கன்சல்டன்ட். ஸோ டெவலப்பருக்கு அடுத்த லெவல் வந்து கன்சல்டன்ட், கன்சல்டன்ட்க்கு அடுத்த லெவல் வந்து ஆர்கிடெக்ட். ஸோ இது மூணுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே விஷயம் தான். உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து அந்த ஜாப் நேம் வந்து மாறும். சரியா? ஸோ அந்த முதல் இருக்கிற நாளுமே வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜாப் இது. சேல்ஸ் டிசைனர் லைக் யூஎக்ஸ் டிசைனர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் தானே, அது மாதிரியான ஜாப் ரோல் உண்டு. அடுத்தது வந்து பிசினஸ் அனலிஸ்ட். பிசினஸ் அனலிஸ்ட் வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் இருக்கிற ஒரு ஜாப். ரைட்? அது வந்து சேல்ஸ்ல மட்டும்தான் இல்லை. நீங்க வந்து இப்ப ஜாவாவில் இருந்தால் அவங்களுக்கு என்ன வேலைன்னு சொல்லி சொன்னால் பிசினஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸை வந்து டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ்ல சொல்றது. ரைட்? இப்போ நாங்களுமே இந்த ஏஐ வந்து எங்க டெவலப்பர் ஒர்க்கை வந்து எடுக்காது என்று நாங்கள் கடுமையா நம்புறோம்னு சொல்லி சொன்னா என் யூசருக்கு வந்து என்ன வேணும் எடுக்கிறது தெரியாது. இவன் எனக்கெல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய வெஸ்டர்ன் பீப்புளோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. சரியா?
நாங்க நினைப்போம் வெள்ளக்காரன்டா பெரிய ஆள் லைக் உனக்கு பெரிய ஆள் அப்படிலாம் யோசிப்போம். ஆனா வேலை செய்யலாம் தெரியும் சிக்கிறது அதுக்குள்ளேன்னு. அவங்களுக்கு என்ன சிக்கலாம் சொல்லி சொன்னால் அவங்களுக்கு என்ன தேவை என்று லைக் சி உங்களுக்கு என்ன தேவை தான் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை கொடுக்கலாம். அவங்க அந்த பிசினஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து என்ன தேவை என்று அவங்களுக்கு சொல்றது கஷ்டம். அப்படி சொன்னாலும் எல்லாத்தையும் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லையும் செய்யலாம். ஏன்னா இப்ப எக்ஸெல்ல உங்களுக்கு ஒரு கால்குலேஷன் ஒன்று செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னால் எக்ஸெல்ல செய்யலாம். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க்ஸ் இருக்கு, அந்த மார்க்ஸுக்கு டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும், ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும், ரேங்க் பண்ணணும் என்றால் உங்களுக்கு எக்ஸலை தந்தால் வித்தின் ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் நீங்க செஞ்சுருவீங்களே. ஆன்லைன்ல செஞ்சு போட்டு இழுத்து விட்டா முடிஞ்சு. வேர்டை தந்துட்டு வச்சீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். அந்த வேர்ட்ல செய்யலாம். ஏன்னா அதே மாதிரி லெட்டர் ஒன்று டைப் பண்ணணும் உங்களுக்கு, இல்லாட்டி ஒரு பேஜ் இது லெட்டர் ஒன்று டைப் பண்ணணும்னா அது வேர்ட்ல செய்யணும். எக்ஸலை தந்து போட்டு லெட்டர் டைப் பண்ணணும்னு சொல்லலாமோ, இல்லாட்டி ப்ரீமியரை தந்து போட்டு போட்டோஷாப் சொல்லலாமோ? இல்ல. அப்ப எந்த டூல்ஸுக்கு என்ன வேலை செய்யணும், இல்லாட்டி எந்த டூல்ஸ்ல அந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குன்ற விஷயங்கள் வந்து அந்த டெக்னீஷியனுக்கு தான் தெரியும். ரைட். அது வந்து இந்த பிசினஸ் பீப்புளுக்கு விளங்காது. பிசினஸ் பீப்புளுக்கு என்ன விளங்க வச்சால் எப்படி அவனோட பிசினஸ் டே டு டே ரன் பண்ணுறதுன்னு விளங்க. இப்ப பேங்க்ல இருக்கிற கஷியருக்கு வந்து காசை வாங்கி போட்டுட்டு அந்த அடி லைக் சிஸ்டத்துல அப்டேட் பண்ண தெரியுமே தவிர பேக்எண்ட்ல என்ன நடக்காண்டு கஷியருக்கு தெரியாது. என்ன ஆனா கஷியருக்கு வந்து என்ன செய்ய தெரியும், என்னென்ன பிரச்சனை வருது, இப்ப நான் வந்து என்ன டே டு டே பேசிஸ்ல என்ன சிக்கல்களை நான் ஃபேஸ் பண்றேன், இந்த சிஸ்டத்தை எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணினா எந்த வேலையை நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா செய்யலாம் என்று கஷியருக்கு சொல்ல தெரியும். அந்த கஷியர் சொல்றத டெவலப் பண்றதுதான் உங்களோட வேலை, டெவலப்பர்ஸ் வேலை. அப்ப அந்த கஷியருக்கு என்ன பிரச்சனைனா டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் தெரியாது. எனக்கு என்ன பிரச்சனை, டெவலப்பருக்கு சில வேலை, எல்லா டெவலப்பர்ஸ் மேபி சில டெவலப்பர்ஸுக்கு வந்து அந்த பிசினஸ் வேர்ட்ஸ் வந்து விடுவாங்க. அந்த ரெண்டு பேருக்கும் இன்டர்மீடியட் வேணும் தானே, பிசினஸையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி டெக்னிக்கல் விஷயங்களையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எந்த ஆள் இருக்கணும் தானே, அவர் தான் இந்த பிசினஸ் அனலிஸ்ட். அவருக்கு என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா பிசினஸ் நல்லா தெரியும், பிசினஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு தெரியும். ஸோ பிசினஸ் பீப்புள் என்ன ரிக்வயர்மெண்ட் கேட்குறாங்களோ அதை வந்து டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸா மாத்தி இங்க டெக்னிக்கல் பீப்புளுக்கு வந்து சொல்றதுதான் இந்த பிசினஸ் அனலிஸ்ட் வேலை. இது வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்லயும் இருக்கும், எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லயும் இருக்கும். ஜாவாவா இருக்கலாம், பிஎஸ்பியா இருக்கலாம், எந்த பிளாட்ஃபார்ம் நீங்க போனாலும், ஈவன் மொபைல் அப்ளிகேஷன் இருக்கலாம், எதுவாகவும் இருக்கலாம். இந்த பிசினஸ் அனலிஸ்ட் ரோல் வந்து இருக்கு, சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்லயும் இருக்கு. அப்ப ஓவரால் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இதுல வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 90% நான் டெவலப்பர் ஒர்க்கை தான் என்டோஸ் பண்ணுவேன். ஸோ உங்களுக்கு விருப்பம் என்றால் நீங்க டெவலப்பர் ஒர்க்கை தான் டார்கெட் பண்ணணும். ஏன்னால் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி பிசினஸ் அனலிஸ்டும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரும் இருக்கு, கிடைக்குமான்னு கேட்டால் கிடைக்கலாம், கிடைக்காமலும் போகலாம். ஸோ நீங்க வந்து ப்ராபபிலிட்டி கூடினதை டார்கெட் பண்றது புத்திசாலித்தனம். சரியா? அடுத்தது வந்து ஹவு டு பில்ட் அப்ளிகேஷன் இன் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ். இப்ப சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்ல வந்து இப்ப ஓகே எப்படி அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்றது என்று பார்த்தால் இந்த எம்பிசி என்றது தெரியும் உங்க எல்லாருக்கும். எம்பிசி என்ன? மாடல் வியூ கண்ட்ரோலர். ஸோ எல்லா அப்ளிகேஷனுக்கும் இதான் ப்ளூ பிரிண்ட், சேல்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கும் இதான் ப்ளூ பிரிண்ட். மாடல் என்ன? மாடல் எம்பிசியில மாடல் என்ன? சரி, வியூ என்ன? யூஐ. ஓகே, வியூ யூஐ. மாடல் என்ன? பேக்எண்ட் டேட்டாபேஸ். ஸோ சிம்பிளா உங்களோட மாடல் உங்களோட டேட்டாபேஸ் சிம்பிளா. மாடல் வியூ என்ன? உங்களோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். அப்ப கண்ட்ரோலர் என்ன? ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ற ஒரு ஆட்டோமேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் வாட்எவர். அப்ப யூசர் வந்து ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணினால் டேட்டாபேஸ்ல என்ன சேஞ்ச் நடக்கணும்ன்றதை டிசைட் பண்றது தான் இந்த கண்ட்ரோலர். ஸோ பேசிக்கலி வியூல இருந்து ஒரு யூசர் ஆக்ஷன் கண்ட்ரோலருக்கு போகும், அந்த கண்ட்ரோலர்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் ரிக்வெஸ்ட் வந்து மாடலுக்கு போகும், அந்த சேஞ்ச் ரிக்வெஸ்ட் வந்து சக்சஸோ ஃபெயிலியரோ என்ன ரெஸ்பான்ஸோ அது திருப்பி கண்ட்ரோலருக்குனால உங்களோட யூஐல வந்து அப்டேட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ண ட்ரை பண்றீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் சக்சஸ்ஃபுல்லா பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ணிட்டுதுன்னா பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் சக்சஸ்ஃபுல்லி மெசேஜ் வரும், இல்லை இது இஷ்யூ பண்ணால் ஃபெயிலியர் மெசேஜ் வரும். ஸோ இதுதான் பேசிக்கா. ஸோ அது இப்படி நான் சொன்ன ஒரு சின்ன விஷயமா இருக்கலாம், ஒரு கம்ப்ளெக்ஸான ஒரு யூசர் ரிக்வயர்மெண்டா இருக்கலாம், எதுவா இருந்தாலும் இந்த எம்பிசி என்றது இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? ஸோ இந்த எம்பிசி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து எப்படி சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்ல இருக்கு, என்னென்ன விஷயங்கள் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்ல இருக்கு, நாங்கள் அதை எப்படி யூஸ் பண்றோம்ன்றத அடுத்தது பார்க்க போறோம். ஸோ பேசிக்கா வந்து மாடல்
உங்க எல்லாருக்குமே வந்து மாடல் தெரியும். மாடல் என்ன டேட்டாபேஸ். உங்க எல்லாருக்குமே டேட்டாபேஸ் தெரியும்னு நம்புறேன் என்ன. சரி, டேட்டாபேஸ்ல டேட்டா எங்க ஸ்டோர் பண்றாங்க? டேட்டாபேஸ்ல டேட்டாவை எப்படி ஸ்டோர் பண்றாங்க? டேபிள்ஸ். சிம்பிள் ஆஸ் தட். ஒவ்வொரு டீடைல்ஸுக்கும் நீங்க ஒவ்வொரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் கிரியேட் பண்ணுவீங்க, எம்ப்ளாயி டேபிள் கிரியேட் பண்ணுவீங்க, டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள் கிரியேட் பண்ணுவீங்க, என்ன அப்படி டேபிள் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு எந்த விஷயத்த நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்றீங்களோ அதுக்கு ஒரு டேபிள் இருக்கும். அது குழப்பம் இல்லை தானே? அதுல என்னென்ன டீடைல்ஸை நீங்க சர்வ் பண்றீங்களோ அதை என்ன கூப்பிடுவீங்க, என்ன சொல்லுவீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், டேட் ஆஃப் பர்த், அதெல்லாம் என்ன? அதுக்கெல்லாம் என்ன பேர்? கொலம். டேட்டாபேஸ் தெரியும் தானே எல்லாருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் எல்லாம் என்ன கொலம் தானே? கொலம். அதுல இது வர்ற ஒவ்வொரு லைன் ஆஃப் டேட்டாவும் ரோஸ். எத்தனை ரோ அப்படின்னு உங்களுக்கு SQL வந்து நோட்டிபிகேஷன் வருது, ரைட்? இத்தனை ரோஸ் எஃபெக்டட், இத்தனை ரோஸ் அப்டேட்டட் அண்ட் அது ரோஸ். ஸோ இது வந்து ட்ரெடிஷனல் டேட்டாபேஸ் அனாலஜிஸ் ஓ நேமிங் கன்வென்ஷன். என்ன சிக்கல்னு சொல்லி சொன்னா, சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்ல வந்து நாங்கள் இந்த நேம்ஸை வந்து யூஸ் பண்றது கிடையாது. இங்க வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான நேம்ஸ். ஸோ அதை உங்களுக்கு அழைச்சிடறேன். ஸோ இங்க நீங்க டேபிள் இப்போ இதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எம்ப்ளாயி டேபிள் காட்டி இருக்கு இதுல. ஸோ நீங்க எம்ப்ளாயி டேபிள் நீங்க அழைப்பீங்களா? நாங்கள் அதை வந்து இங்க எம்ப்ளாயி ஒப்ஜெக்ட் அழைப்போம். ஸோ விஷயம் ஒன்று, பேர் மட்டும் வித்தியாசம். சரியா? ஸோ நீங்க எம்ப்ளாயி டேபிள்னு சொல்றது இங்க வந்து எம்ப்ளாயி ஒப்ஜெக்ட் இருக்கும். சரியா? அதே மாதிரி இங்க பர்த் டேட், ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம் எல்லாமே வந்து கொலம் இருக்குதானே? நாங்க இங்க அதை வந்து ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம். விஷயம் ஒன்று, பேர் மட்டும் வித்தியாசம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ரோ ஆஃப் டேட்டா இருக்குதானே? இதை நாங்க ரோன்னு சொல்றோம் தானே ட்ரெடிஷனல் டேட்டாபேஸ்ல. இங்க வந்து ரெக்கார்ட்னு சொல்லுவோம். சரியா? சோ விஷயம் மூன்றும் ஒன்றுதான், பட் பேர் மட்டும் வித்தியாசம். இன்றைக்கு இதாவது விவசாயம் உங்களுக்கு குழப்பம் வராது. பட் நீங்க போக நீங்கள் சில ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்து கேட்கல வந்து இந்த பேர்கள் முக்கியம். ஆப்ஜெக்ட், ஃபீல்ட், ரெக்கார்ட்ஸ். அதே மாதிரி இந்த எம்ப்ளாயி ஐடி ஒன்று நாங்க யூஸ் பண்றோம் தானே? அதை நாங்க என்ன சொல்றோம் நாங்க? பிரைமரி கீ. அந்த பிரைமரி கீ மாதிரி சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்ல ஒரு பிரைமரி கீ பை டிஃபால்ட்டா இருக்கு. அவருக்கு பேர் வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஐடி. சரியா? இது வந்து இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜெனரேட் ஆகும். நீங்க அங்க மேபி ஓட்டோ நம்பர் போடுவீங்க உங்களோட டேட்டா பேஸ்ல. பட் இங்க அது கூட தேவையில்லை. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஐடி ஒன்று கிரியேட் ஆகும். ஒரு 16 டிஜிட் கொண்ட ஒரு அல்பா நியூமெரிக் வெக்டர் நம்பர், எழுத்துகள் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு யூனிக்கான ஒரு கீ ஒன்று ஒவ்வொரு ரெக்கார்டும் கிரியேட் ஆகும். அது சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஐடி. ஸோ பை டிஃபால்ட் அவங்களுக்கு வந்து பிரைமரி கீ இருக்கு. ஸோ இதுதான் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் மாடல், மீன்ஸ் MVC கான்செப்ட்ல வந்து மாடல். அடுத்தது நாங்க அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பார்த்தா டேட்டா டைப்ஸ். ஸோ சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்ல இதுதான் பியூட்டி. ஸோ நீங்க நார்மலாக வந்து அடிஷனல் டேட்டா பேஸ்ல டேட்டா கிரியேட் பண்ணிக்கலையே, அது இன்டீஜரா, சாரா, ஸ்ட்ரிங்கா, பூலியன் அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுவீங்களா? அதே மாதிரி இங்கேயும் நாங்கள் ஃபீல்ட்ஸ், அது கலம்ஸ், இது ஃபீல். நான் ஃபீல் கிரியேட் பண்ணிக்கல, நாங்க செலக்ட் பண்ணலாம் என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா நாங்க ஸ்டோர் பண்ண போறோம். டெக்ஸ்டா, நம்பரா, டேட்டா, டேட் டைமா சொல்லி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஆனா இங்க என்ன நடக்கும்னு சொல்லி சொன்னால், நீங்க ஃபீல்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கல ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு யூஐ கிரியேட் ஆயிரும். யூஐ வந்து நீங்க தனியாக கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை. அப்ப நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட் டைம்ல வந்து கிரியேட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால், நீங்க நார்மல் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணீங்க என்ன செய்வீங்க? டேட் டைமுக்கு ஒரு டேட்டா பேஸ்ல வந்து கொலம் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. பட் யூஐல வந்து என்ன செய்யணும்? அதுக்கு நீங்கள் டேட் டைம் பிக்கர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும். என்ன இதை கிரியேட் பண்ணி என்ன செய்யணும்? இதே மாதிரி லிங்க் பண்ணணும். இங்க அப்படி இல்லை. டேட்டா மாடல்ல நீங்க டேட் டைம் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஒரு டேட் டைம் பிக்கரை கிரியேட் பண்ணி யூஐல போட்டுரும். அது இப்ப நீங்க வந்து யூஐ தனியே பில்ட் பண்ண தேவையில்லை. நேரம் மிச்சம், எஃபர்ட் மிச்சம், ஈஸியா வந்து அண்ட் எல்லாமே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆயிருக்கு. ரைட்? நீங்க எத்தனை நம்ம டேட் டைம் கிரியேட் பண்ணாலும் அது தானா கிரியேட் பண்றபடியா அந்த ஒரு லைக் நீட்டா இருக்கும் எல்லாம் யூஐ. யூஐ டெவலப்மெண்ட் வந்து சரியான ஈஸி சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்ல. சரியா? தென் கண்ட்ரோலர் லேயர். எப்படி வந்து மாடலுக்கு வந்து நாங்க வந்து
ஒப்ஜெக்ட்ஸை யூஸ் பண்றோமோ கண்ட்ரோலருக்கு வந்து எங்களுக்கு ரெண்டு option இருக்கு. ஒன்று வந்து நோ கோட் ஆப்ஷன்ஸ், அடுத்தது வந்து நோ கோட் ஆப்ஷன். நோ கோட் ஆப்ஷன்ல வந்து மெயினா எங்களுக்கு யூஸ் பண்றது வந்து இந்த ஃப்ளோ. சரியா? ஃப்ளோன்றது ஒரு பவர்ஃபுல்லான டூல். நாங்க பிறகு செஷன்ல நாங்க லேர்ன் பண்ணுவோம். இந்த ஃப்ளோ வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களோட ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி. சரியா? ஃப்ளோ சார்ட் இருக்கு தானே, இதுக்கு இப்ப இது நடக்கணும், இதுக்கு இப்ப இது அதே மாதிரி ஒரு ஐடியா வச்சு உங்களோட பிசினஸ் மாடலை ஃபுல்லாக நீங்க இதில் பில் பண்ணலாம். ஃப்ளோவில் டேட்டாபேஸ் அப்டேட் பண்றது சரி, யூஐ பில் பண்றது சரி, எல்லாமே வந்து நீங்க பில் பண்ணலாம். அதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ற tool தான் இந்த ஃப்ளோ. இதுக்கு கோடிங் நாலேஜ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ட்ரக் அண்ட் ட்ராப் இழுத்து விட்டு நீங்க செய்யறது தான் இந்த ஃப்ளோ. சரியா? நீங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு அது விளங்கும். ஸோ கண்ட்ரோலருக்கு, அதாவது உங்களோட பிசினஸ் லாஜிக்கை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற லேயருக்கு நோ கோட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல உங்களுக்கு இருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து ஃப்ளோ. இதே மாதிரி வேற சில ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ் இருக்கு. எஸ்கலேஷன் ரூல்ஸ், அசைன்மெண்ட் ரூல்ஸ், ஆட்டோ அசைன்மெண்ட் ரூல்ஸ், அப்ரூவல் ப்ராசஸ் நிறைய இருக்கு. பட் இப்போதைக்கு நீங்க ஃப்ளோ மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி ப்ரோகோ என்னதான் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தாலும் தேர் கேன் பி சினாரியோஸ் உங்களோட பிசினஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்டை வந்து இதில் பில் பண்ண இயலாது என்ற ஒரு சூழ்நிலை வரலாம். ஏன்? ஒவ்வொரு பிசினஸும் யூனிக்கான பிசினஸ் என்ன. அப்புறம் மேபி இந்த ஃப்ளோவில் அதுக்கு சொல்யூஷனே இல்லாமல் இருக்கலாம். அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு யார் வந்து ஹெல்ப் பண்ண போறாரு என்றால் இந்த ப்ரோ கோட். ப்ரோ கோட் என்னென்ன சொல்லிச்சுன்னா நீங்க என்னவும் செய்யலாம். உங்களோட பேசிக் கோடிங் நீங்க எப்படி ஜாவாவில் கோடிங் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி இதுல கோடிங் பண்ணலாம். ஸோ இங்க வந்து நாங்க ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம், அபெக்ஸ் என்று சொல்லி. இதுவும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான். உங்களுக்கு ஜாவா தெரிஞ்சதுனால் உங்களுக்கு அபெக்ஸ் தெரிஞ்சுன்னு அர்த்தம். ஜாவா தெரிஞ்ச ஆட்களுக்கு திருப்பி அபெக்ஸ் படிக்க தேவையில்லை. உங்களுக்கு ஒரு நாள்ல அபெக்ஸ் விளங்கிடும். சிம்பிள் ஆஸ் தட். சரியா? அதே மாதிரி வந்து இதுல நீங்க யூஸ் பண்ண போறது வந்து அதே மாதிரி தான். லூப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க, இஃப் எல்ஸ் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்க, டேட்டாபேஸ் குவீரிஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க, ரைட்? அதே மாதிரி சேம் சிமிலர் கண்டெக்ஸ்ட் சின்டெக்ஸ் தான். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 95% சேம். இதுல சில சில வித்தியாசங்கள் இருக்கு, நீங்க போக போக நீங்க லேர்ன் பண்ணுவீங்க. பட் உங்களுக்கு ஜாவா தெரிஞ்சால் அபெக்ஸ் தெரியும், அவ்வளவுதான். சிம்பிள் ஆஸ் தட். முக்கியமான வித்தியாசம் என்னென்றால் ஜாவா வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ். என்ன, கேபிட்டல் வேற ஸ்மால் வேற. இது வந்து கேஸ் இன்சென்சிட்டிவ். நீங்க கேபிட்டல் போட்டாலும் ஸ்மால் போட்டாலும் ஒன்று. லைக் பைத்தன் மாதிரி. பைத்தன் கேஸ் இன்சென்சிட்டிவ் தானே இல்லையா? ஓகே, இது வந்து கேஸ் இன்சென்சிட்டிவ். சிம்பிள் ஆஸ் தட். ஓகே. அடுத்தது வந்து யூஐ. யூஐ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நீங்கள் டேட்டா மாடல் பில் பண்ணிக்கலையே யூஐ வந்துடும். சரியா? அப்ப நீங்க அதுக்கு கணக்க கஷ்டப்பட தேவையில்லை. அது வந்து பேஜ் லேஅவுட் நாங்க சொல்றோம். இது அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ். நீங்க டேட்டா மாடல் கிரியேட் பண்ணிக்கி உங்களுக்கு யூஐ வந்துடும். கோடிங் செய்யவே தேவையில்லை. அப்படி இல்லை, எனக்கு அதுல வர யூஐ காணாது, எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ராவான்னு கேட்டு எங்களுக்கு லைட்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று இருக்கு. அது வந்து லைக் எங்களோட HTML ஜாவாஸ்கிரிப்ட் மாதிரி. நீங்கள் வந்து HTML ஜாவாஸ்கிரிப்ட் மாதிரியான கம்போனன்ட் டேக்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து யூஐ பில் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க், ரைட்? ஃப்ரேம் ஒர்க் சொல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்டால் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக் கம்போனன்ட் வேணும்னால் அதுக்கு ஆல்ரெடி பில் பண்ணின சாம்பிள் கோட்ஸ் இருக்கு. காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி மாத்தினீங்கன்னா யூஐ வேலை செய்யும். சரியா? யார் கோடிங் அடிக்கிறீங்க போய் அஜிப்டான இருக்க போறீங்க எல்லாரும். அது மாதிரி இது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க். ஓகே. ஸோ இதான் யூஐ லேயர். ஸோ இதான் MVC. இந்த மூணும் சேர்ந்ததுதான் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ். சரி, என்னதான் காய்ச்சாலும் ஒரு டெமோ காட்டினா தான் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து இல்ல, இன்னொரு ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு, வெரி சாரி. ஸோ இதுதான் எங்களோட ஸ்பெக்ட்ரம். என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குன்ற ஸ்பெக்ட்ரம். இது வந்து நோ கோட், அதாவது கோடிங்கே தேவையில்லை. அங்களிப்ப கம்யூனிட்டி வந்து ஃபுல் கோடிங். ஸோ இதுல வந்து அப் பில்டர்ல வந்து நீங்கள் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணுவீங்க. ஃபார்முலாஸ் அண்ட் வேலிடேஷன் ரூல்ஸ் வந்து சொல்லி இருக்கு. ஆட்டோமேட் பண்றதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்றது அகைன் செஷன்ல நாங்கள் பார்ப்போம். க்ளோஸ் இருக்கு, லைட்னிங் எப்போ காய்ச்சி நான் இப்ப அபெக்ஸ் இருக்கு, ஹெரோகோன்னு சொல்லி ஒரு ஆள் இருக்காரு. அவர் என்னத்துக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்றோம்னா சர்வீசஸ்க்கு நாங்கள் யூஸ் பண்றோம். நாங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ AWS மாதிரி ஹாஸ்டிங்ஸுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்றது ஹெரோக்கு டைனோஸ்ன்னு சொல்றது. அதுல வந்து உங்களோட ஒரு நோட் JS அப்ளிகேஷனையோ இல்லாட்டி உங்களோட டேட்டா பேஸையோ ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கு நீங்க ஹெரோக்கோ வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அது வந்து எங்களுக்கு இது வந்து டு பி ஹானஸ்ட் எனக்கு ஹெரோக்கோ பற்றி கவலையே இல்லை. பட் இந்த அபெக்ஸ்ல இருந்து இவ்வளவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஆக்கள். சரியா?
ஸோ சாம்பிள் அப்ளிகேஷன், ஐ ஹோப் தேர்ஸ் அ வீடியோ. ஓகே, ஒரு வீடியோ ஒன்று இருக்கு. சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்ல யூஐ எப்படி இருக்கும், என்னென்ன சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்ல செய்யலாம்ன்றதுக்கான சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ஜஸ்ட் ஒரு விஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு வரணும் இல்லை. Sales Cloud lets you build business resilience and create growth with the world's #1 trusted sales solution. First, as a business leader, you can easily get insight into your business so that you know where to focus your efforts and make decisions based on market changes. You can visualize and redistribute your customer territories, shifting your sales coverage to meet changing market demand. Then quickly update sales processes to adapt to change with drag and drop tools and scale to sales reps instantly. So your sales team develops the new skills they need based on proven best practices, allowing your team to work more efficiently from anywhere. Also, sales reps can manage deals from a single workspace and track every customer interaction from a single source of truth, the Customer 360, powered by AI to boost productivity and guide deals forward, while configuring the deal to meet every customer need with flexible pricing, terms, and payment methods. Lastly, scale your business through partners, bringing them up to speed quickly so they can start to close deals just as fast. Quickly adapt and build business resilience and growth from anywhere with Sales Cloud. ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்தது வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு சேல்ஸ் அப்ளிகேஷன், ரைட்? ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் வெரி சிம்பிளாக வந்து பில்ட் பண்ணலாம். ரிப்போர்ட்ஸ், அந்த டேஷ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். அது சொல்லி விளங்காது, நீங்கள் அது பில்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் உலகத்துக்கு ஈஸியாக நீங்கள் சேல்ஸ் ஹவுஸில் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணலாம்னு உங்களுக்கு விளங்கும். ஓகே, அடுத்தது வந்து ட்ரையல் பேஸர் கம்யூனிட்டி. உங்களுக்கு இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முதல் இந்த கம்யூனிட்டியை பற்றி ஒப்பிக்க காய்ச்சிட்டு போகும். ஸோ ட்ரையல் பேஸர் கம்யூனிட்டி என்றா என்ன என்று பார்த்தா, இது வந்து சேல்ஸ் ஹவுஸ் ஒரு என்டிட்டி. சேல்ஸ் ஹவுஸ் வந்து ஆஸ் அ பிஸ்னஸா இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து கம்யூனிட்டி என்டிட்டி ஒன்று இருக்கு. அதான் இந்த ட்ரையல் பேஸர் கம்யூனிட்டி. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 1400 ஆல்மோஸ்ட் 2000க்கு மேல இருக்கு நினைக்கிறேன். இப்ப 2000+ கம்யூனிட்டி குரூப்ஸ் இருக்கு அக்ராஸ் தி குளோப். அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட 85 கண்ட்ரிஸை வந்து கவர் பண்றாங்க. 1500+ கம்யூனிட்டி லீடர்ஸ் இருக்கிறாங்க. 300 இது குறைஞ்ச நம்பர் கேட்டா. இதோட நிறைய மீட்டப், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நாங்க வைக்கிற இந்த மீட்டப் வைக்கிறோம் தானே, இதுவும் வந்து ஒரு ட்ரைபிளேசர் கம்யூனிட்டி மீட்டப் தான். அதனால தான் நாங்கள் இந்த ட்ரைபிளேசர் கம்யூனிட்டி இந்த இதை வந்து யூஸ் பண்றோம் நாங்கள். சரியா? அப்ப இந்த மீட்டப் நடக்கிறதுக்கான ஹெல்ப், இதுக்குரிய ரிசோர்சஸ், இதுக்குரிய இந்த ஃபிளெக்ஸ் எல்லாத்தையுமே தாரது வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ். ஸோ இந்த ட்ரைபிளேசர் கம்யூனிட்டிஸ் இந்த மெயினான நோக்கம் என்னன்னு கேட்டால் நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் புதுசா லேர்ன் பண்றாங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது. சரியா? ஸோ பேசிக்கா வந்து லேர்ன், கனெக்ட், ஹேவ் ஃபன் அண்ட் கிவ் பேக். ஸோ நீங்க லேர்ன் பண்ணணும், மற்றவங்களோட கனெக்ட் பண்ணணும், ஃபன் பண்ணணும், அண்ட் நீங்க திருப்பி உங்களோட கம்யூனிட்டிக்கு கொடுக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து நானா இருக்கட்டும், பிரசாந்தா இருக்கட்டும், தக்ஷியா இருக்கட்டும், ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். நாங்க எல்லாருமே வந்து இந்த கம்யூனிட்டில தான் வந்தோம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து இந்த கம்யூனிட்டி தான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிங்க. நான் வந்தவர் பிரெண்டா எல்லாம் சேர்ந்து யாழ்ப்பாணத்தில் கம்யூனிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணினாங்க. ஆனால் நாங்கள் எங்களோட சேல்ஸ் ஜேர்னியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணினது வந்து கிளம்புல. நாங்கள் கிளம்புல படிக்கல, கிளம்புல இருந்த சேல்ஸ் குரூப்ஸ் கம்யூனிட்டி குரூப்ஸ்க்கு போய் அங்க நாங்கள் எப்படி நீங்கள் இப்படி மீட்டப்ஸுக்கு வந்தீங்களோ அதே மாதிரி நாங்க மீட்டப்ஸ்க்கு போய் நாங்கள் லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் எங்களோட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்ப கிளம்புல நடக்கிற ஒரு விஷயம் யாழ்ப்பாணத்துலையும் நடக்கணும், டு பி ஆனஸ்ட் முதல் ரீஜன்ல நடக்கணும்ன்றதுக்காக தான் நாங்கள் இது வந்து யாழ்ப்பாணத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணினாங்க இந்த கம்யூனிட்டியை வந்து. ஸோ இங்க மெயினா வந்து லேர்ன், ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்க லேர்ன் பண்ணணும். நாங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கம்யூனிட்டி 6 வருஷமா ரன் பண்றோம். ஸோ வாட் எவர் வி டூ ஹியர் இஸ் ஃப்ரீ. நீங்க இதுவரைக்கும் நாங்கள் எதுக்குமே காசு வாங்கினது கிடையாது. ஸோ எல்லாமே ஃப்ரீயா உங்களுக்கு கிடைக்கும். இங்க கனெக்ஷன்ஸ் நீங்க பில்ட் பண்ணலாம், ஃபன் பண்ணலாம் அண்ட் கிவ் பேக் பண்ணலாம். ஸோ நாங்க வந்து இன்றைக்கு இங்க செய்யறது வந்து கிவ் பேக். அங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளவு வந்து நாங்க வந்து இதுல இருந்து எங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் கிடைச்சதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளவு வந்து மற்ற நாங்கள் ஹெல்ப். சரியா? ஸோ இந்த ட்ரையல் பேஸர் கம்யூனிட்டியை அடிப்படையா வச்சு நாங்க கிரியேட் பண்ணின என்டிட்டி தான் இந்த யாழ் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஒஹானா.
ஒஹானான்றது வந்து ஒரு ஹவாயன் வேர்ட், ஃபேமிலியை குறிக்கும். ஸோ ஒஹானான்ற மீனிங் வந்து ஃபேமிலி. ஐ திங்க் ஓகே, நான் மார்க் பெனியஃப் பற்றி கதைக்கிறேன். ஸோ சேல்ஸோஸை வந்து பில்ட் பண்ணினவருக்கு பேர் வந்து மார்க் பெனியஃப். அதாவது சேல்ஸோஸ் சிஇஓ. இன்றைக்கும் அவர் தான் சேல்ஸோஸ் சிஇஓ வந்து இருக்கிறார். மார்க் பெனியஃப் அவருக்கு பேர். 1999 வந்து சேல்ஸோஸை வந்து அவர் கிரியேட் பண்ணினார். நீங்க சேல்ஸோஸ் இந்த இனிஷியல் ஸ்டோரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஃபன்னா இருக்கும். ஸோ அவர் வந்து ஒராக்கிள்ல இருந்து வெளியில வந்தவர். ஸோ 1996 வந்து ஒராக்கிள், மார்க் பெனியஃப் வந்து ஒன் ஆஃப் தி டிரெக்டர் இன் ஒராக்கிள். அந்த ஒராக்கிள்ல இருந்து வெளியில வந்து அவர் தான் அந்த சேல்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி. அந்த டைம்ல அந்த .com பபிள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தானே, 1999 2000 அந்த டைம்ல அந்த .com பபிள் என்று சொல்லி எல்லாம், அதாவது இந்த இன்டர்நெட் வந்து ஃபேமஸ் ஆனது வந்து அந்த டைம்ல தான். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் வந்து சிடில இருந்தது. இப்போ மார்க் பெனியஃப் வச்சா வந்து சிடில சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும், அதை இன்டர்நெட்ல யூஸ் பண்ணினா என்ன என்று சொல்லித்தான் சேல்ஸ் போர்ஸ்ன்றதை துவங்கினது. ஸோ ஆரம்பத்துல வந்து சேல்ஸுக்கு மட்டும்தான் உண்மையா சேல்ஸ் யூஸ் பண்ணப்பட்டது. அதுக்காக தான் அந்த சேல்ஸ் அந்த வேர்ட் வந்தது. இன்றைக்கு வந்து இருக்கிற பிரச்சனை தான், சேல்ஸ் பேரை பார்த்தே மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி மாதிரி இருக்கு. சரியா, உண்மையா அது இல்லை. பட் அவங்க அப்படி துவங்கினபடியே அவங்க பேட் நேம் மாத்தா வச்சிருக்காங்க. இப்போ கூகுள் மாதிரி ஒரு கொமனான பேர் வச்சிருந்தா பிரச்சனை இல்லாம போயிருக்கும். ஏன் கூகுள்ண்டா இட் டசன்ட் சவுண்ட் எனிதிங் ரைட். கூகுள்ன்றதை வச்சு உங்களுக்கு என்னென்னு ஒரு ஐடியா எடுக்கல தானே. கூகுள் உங்களுக்கு டெக்னாலஜி சம்பந்தமான விஷயம் என்னபடி தெரியுது. புதுசா ஒரு ஆளுக்கு போயிட்டு கூகுள் என்றால் கூகுள் என்னோட தெரியாது. ஆனா சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்றால் சேல்ஸ் என்ற வேர்டு இருக்கிறபடியா சிக்கல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஏஎல் முடிச்சு யூனிவர்சிட்டி முடிச்சு நாங்கள் ஸ்கூல் கெட் டுகெதர் ஒன்று வச்சு நாங்கள். அப்போ அது நான் நான் பர்ச்சேஸாவில் ஒர்க் பண்ண துவங்கிட்டேன். அப்போ சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் டெவலப்பரா. அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுறது தானே, ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6-7 இயர்ஸ் பிறகு ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுறோம் திருப்பி. அப்போ கதை கேட்கல, நாங்கள் அப்போ நீ என்ன செய்யறேன்னா சேல்ஸ் ஹவுஸில் வேலை செய்யறாங்க. அடே நீ வந்து மெத் சொல்ல படிச்சு மெத் படிச்சுட்டே நீ மார்க்கெட்டிங் வேலை செய்யறான்னு கேட்டாங்க. அப்போ அப்படித்தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். ஏன்னா சேல்ஸ் ஹவுஸ் என்னன்றது வந்து அவ்வளோத்துக்கு இங்கே தெரியாது நிறைய பேருக்கு. அதுவும் நான் லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணின டைம்ல வந்து எங்களோட ஸ்கூல் யூனிவர்சிட்டி லெக்சரர்ஸுக்கே தெரியாது. அப்படிப்பட்ட பிரச்சனை எல்லாமே இருந்து. அப்ப அதெல்லாம் இல்லாம போகணும், எல்லாருக்கும் சேல்ஸ் தெரியணும், லேர்ன் பண்ண விருப்பமானாக்களுக்கு வந்து இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கணும். ஏன்னா இது லேர்ன் பண்றது வந்து ஈஸி, லேர்ன் பண்றது வந்து ஃப்ரீ, அண்ட் நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, அண்ட் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்படி நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்ஸோட கம்பியா பண்ணிக்க. அப்ப நீங்க ஜாவாவுக்கு போனீங்கன்னா கோடிங் மட்டும்தான் செய்யணும், உங்களுக்கு வேற ஆப்ஷன் இல்லை. ரைட். ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு போனீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா அது மட்டும் தான் நீங்க செய்யணும், வேற ஆப்ஷன் இல்லை. சேல்ஸ் ஹவுஸ்ல என்ன அட்வான்டேஜ்? நீங்க சேல்ஸ் ஹவுஸ்ல அப்ளிகேஷன் பில் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு மொபைல்லையும் வேலை செய்யும், லேப்லையும் வேலை செய்யும், பெரிய ஸ்கிரீன்லையும் வேலை செய்யும், சின்ன ஸ்கிரீன்லையும் வேலை செய்யும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நீங்க அதுல அந்த ஒரு ஆப்ஷன். அதே மாதிரி நம்ம சொன்னாங்க கோடிங் விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அகைன் கஷ்டம், பட் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு லோ கோட்ல வேலை செய்யறது, அதாவது கோடிங்கே செய்யாம வேலை செய்யறது. அதே மாதிரி மார்க்கெட்டிங் கிளவுட், நியூஸ் சாஃப்ட், ஸ்லாக்னு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. இன்றைக்கு ஒரே நாள் எல்லாத்தையும் கதைக்கலாது, பட் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, அதான் முக்கியம். ஸோ இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த கம்யூனிட்டியை வந்து நாங்கள் கிரியேட் பண்ணினாங்க. யாழ் சேல்ஸ் சோஹானான்ற கம்யூனிட்டியை 2019 நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணினது. நான், நந்தவர்மன், பிரெண்டா 3 பேரும் சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணினதான் இந்த கம்யூனிட்டி. ஸோ இதுக்கு வந்து மெயினா வந்து 3 கம்யூனிட்டி குரூப்ஸ் இருக்கு. ஸோ ட்ரைபேசர் கம்யூனிட்டி குரூப்ஸ்ல வந்து நிறைய டைப் இருக்கு. டெவலப்பர் குரூப் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெஃப்னா டெவலப்பர் குரூப்புக்கு நான் கம்யூனிட்டி லீடர். அதே மாதிரி அட்மின் குரூப் இருக்கு. நான் சொன்னேன் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் சொல்றது, அதாவது கோடிங் செய்யாம கிளிக் டூல்ஸ், அதுக்குரிய ஒரு குரூப் தான் அட்மின் குரூப். அது இந்த லீடர் வந்து நந்தவர்மன். அதே மாதிரி WIT உமன் இன் டெக்னாலஜி குரூப் இருக்கு. அது அப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணினது வந்து பிரெண்டாக்கா யூஎஸ் போயிட்டாங்க. ஸோ அதை வந்து இப்போ தக்ஷாயினி லீட் பண்றாங்க. அதே மாதிரி மார்க்கெட்டிங் குரூப் இருக்கு, யூசர் குரூப் இருக்கு, ஆர்கிடெக்ட் குரூப் இருக்கு. அப்படி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 9 to 10 டைப்ஸ் ஆஃப் குரூப்ஸ் இருக்கு ட்ரைபேசர் கம்யூனிட்டியில மட்டும். அப்ப நாங்க வந்து என்ன செஞ்சோம்னா 3 குரூப்பை கிரியேட் பண்ணிட்டு 3ஐயும் ஒன்றா சேர்த்து இந்த யாழ் சேல்ஸ் சோஹானான்றதை கிரியேட் பண்ணினாங்க. ஸோ எங்களுக்கு மெயினா என்ன வேலைன்னு கேட்டால் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் லேர்ன் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது. சிம்பிள் ஆஸ் தட். உங்களுக்கு சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் படிப்பிக்கிறது, அதுல டவுட்ஸ் வந்தா கிளியர் பண்றது, அதுல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எடுக்க ஹெல்ப் பண்றது, சர்டிபிகேட் எக்ஸாம் செய்யறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது. எப்படி வந்து இப்ப நீங்க AWS கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மேபி.
எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லையும் இருக்குன்னா சர்டிஃபிகேட் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். நீங்க அப்புறம் பிளாட்ஃபார்ம்ல வேலை செய்யறீங்கன்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நீங்க சர்டிஃபிகேட் கம்ப்ளீட் பண்றீங்களோ உங்களுக்கு அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ நீங்க பிடியா. அப்ப நம்பர் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வில் டிஃபைன் ஹவு மச் ஆஃப் knowledge you have and what kind of salary you are going to receive. சரியா? அப்ப இந்த சர்டிஃபிகேட் செய்யறது நீங்க லேர்ன் பண்ணணும் அதுக்கு. அண்ட் அதுக்கு காஸ்ட் இருக்கு. ஒரு சர்டிஃபிகேட் கம்ப்ளீட் பண்றேன்னா $200 பே பண்ணும். ஸோ அந்த $200 ஈஸி இல்லை தானே. இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோம், சம்டைம்ஸ் எங்களுக்கு வவுச்சர்ஸ் கிடைக்கும் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் இருந்து. அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோம், அந்த சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் வவுச்சர்ஸை வந்து எங்களை கம்யூனிட்டிக்கு வராங்களை கொடுப்போம். அவங்க என்ன செய்யலாமான்னா அந்த வவுச்சர்ஸை யூஸ் பண்ணி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த $200 அவங்க பே பண்ண தேவையில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், இன்றைக்கு அனுரன் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் டெவலப் எக்ஸாம் வந்து பாஸ் பண்ணி அதுக்கு வவுச்சர்ஸ் நாங்கள் தான் கொடுத்தோம். ஸோ அந்த $200 வந்து அனுரனுக்கு மிச்சம். இல்லாட்டி என்ன செய்யணும், 60,000 ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எக்ஸாமுக்கு பே பண்ணணும். இப்போ நான் வந்து 8 எக்ஸாம் முடிச்சிருக்கேன் இது வரைக்கும். அப்போ 8 எக்ஸாம் என்றால் 8 × 6 42, ஆல்மோஸ்ட் 5 லட்சம் ரூபா வச்சு பாருங்க. அப்போ தக்ஷி 5 சர்டிஃபிகேட் முடிச்சிருக்கான், நீ மெஞ்சா அவனும் 5 சர்டிஃபிகேட் முடிச்சிருக்கான். இவன் எல்லாம் சர்டிஃபிகேட் வச்சிருப்பாது அவனுக்கு. அப்ப அப்படி வந்து இந்த கம்யூனிட்டிக்கு போறதுக்கான இன்னொரு ரீசன் வந்து வவுச்சர்ஸ். அதுவும் இந்த கொரோனா டைம்ல வந்து கொரோனா டைம்ல வந்து இந்த விர்ச்சுவல் மீட்டிங்ஸ் வந்து நிறைய நடந்தது. அப்ப நாங்க என்ன, நான் எல்லாம் கம்மியா டைம் இல்லை, இவன் எல்லாம் என்ன செய்வான், பிரசாந்த் எல்லாம் உங்களுக்கு பிரசாந்த் கதைக்கு வருன்னா பிரசாந்த் எல்லாம் என்ன செய்வான்னு சொல்லி சொன்னால் எங்கெங்கயோ இடத்துல இருக்கிற வீட்டுக்காக ஜாயின் பண்ணுவார். அப்ப வந்து இப்படி இன்பர்சன் மீட்டிங் வைக்கலாது தானே. துவக்கத்துல வந்து நிறைய இன்பர்சன் மீட்டிங்ஸ் தான் நடந்தது. அந்த கொரோனாவோட என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் விர்ச்சுவலுக்கு போயிட்டு, விர்ச்சுவலுக்கு போறதால என்ன அட்வான்டேஜ் என்றால், நான் வந்து ஜாழ்ப்பாணத்து மீட்டிங்கும் ஜாயின் பண்ணலாம், யூஎஸ்ல இருக்கிற சிகாகோ மீட்டிங்கும் ஜாயின் பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்லை. அப்ப எனக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ், எனக்கு நிறைய லேர்ன் பண்ண ஆப்ஷன்ஸ், நிறைய நெட்வொர்க் பண்ண ஆப்ஷன். அவங்க என்ன செய்யறேன்னா இந்த மீட்டிங்லாம் ஜாயின் பண்றது, அதுல மேபி ஏதாவது காம்படிஷன்ல நீங்க வின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வவுச்சர் தருவாங்களா. அப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம், ஃப்ரீயா எக்ஸாம் எடுக்கலாம். எக்ஸாம் எடுக்கிறதுல என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னால், எக்ஸாம் எடுத்து நீங்க ஃபெயில்னு சொல்லி சொன்னால் திருப்பி எடுக்கணும் எக்ஸாம். அதுக்கு $100 திருப்பி, அதுக்கு ஒரு 30,000 யாருக்கா சார் அது. அப்ப இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து இந்த கம்யூனிட்டி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். எங்கள்கிட்ட வந்து இப்ப வவுச்சர் கொட்டி கிடக்குன்னு நான் சொல்ல வேற இல்லை. எங்களுக்கு எப்ப எல்லாம் வவுச்சர் கிடைக்குதோ, மேபி வருஷத்துக்கு ஒரு 3, வருஷத்துக்கு ஒரு 4, 5 மேபி டிபெண்ட்ஸ். எங்களுக்கு எவ்வளவு வவுச்சர்ஸ் கிடைக்குதோ அந்த வவுச்சர்ஸ் நாங்க கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸுக்கு கொடுப்போம். அப்ப நாங்க யாருக்கு இப்போ வந்து ஆக்டிவா கம்யூனிட்டியோட வேலை செய்யறாங்க, யாருக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்கு, யார் வந்து பொட்டன்ஷியல் லேர்னர்ஸ்ன்றதை பார்த்து நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி கொடுப்போம். அதே மாதிரி வந்து அந்த சர்டிபிகேட்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றது. சர்டிபிகேட் எடுக்கிறன்ற சும்மா இல்லை தானே, ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும், கொஷின் செய்து பார்க்கணும். அதுக்கும் வந்து சில பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் எக்ஸாமுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்றது வந்து ஃபோக்கஸ் ஆன் ஃபோர்ஸ், ஒன் ஆஃப் தி குட் பிளாட்ஃபார்ம். அப்போ ஃபோக்கஸ் ஆன் ஃபோர்ஸ்ல வந்து நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம்ஸ், ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அப்போ அதை நாங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோம், யாராவது அந்த கம்யூனிட்டிக்கு வர்றாங்களோ ஒரு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுப்போம். அப்போ அவங்க என்ன செய்யலாம்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணி ஃப்ரீயா வந்து லேர்ன் பண்ணலாம். இல்லாட்டி அந்த மெட்டீரியல்ஸ் அவங்க காசு கொடுத்து வாங்கணும். பிறகு அது ஒரு மெட்டீரியல்ஸும் $20 $30 சம்திங் லைக் தட், அது ஒரு 10,000 ரூபா. அப்போ மேக்சிமம் வந்து லேர்ன் பண்றதுக்கும் உங்களோட கரியரை பில்ட் பண்றதுக்கும் ஹெல்ப் பண்றதுதான் இந்த கம்யூனிட்டியோட வேலை. அதே மாதிரி ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குறது. நீங்க என்னதான் ப்ராக்டிக்கலா லேர்ன் பண்ணினாலும், என்னதான் தியரியா லேர்ன் பண்ணினாலும் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று தேவை, ரைட்? சோடியத்தை தண்ணிக்க போட்டா வரிக்கும் தான், ஆனா போட்டு பார்த்தா எப்படி வடிக்க முடியுது என்ன, அது மாதிரி தான். அப்ப நீங்க என்னதான் படிச்சாலும் ஒரு அப்ளிகேஷனை நீங்க பில்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், அதுல வர்ற ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூஸ் உங்களுக்கு போகலாம். ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கல, நாங்க என்ன செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ற அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து எங்களோட கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ்க்கு நாங்கள் கொடுப்போம். ஸோ அதுவும் வந்து நாங்கள் செய்யறது. அண்ட் அதே மாதிரி கேரியர் கைடன்ஸ், கம்யூனிட்டி ஒர்க்ஸ், கிவ் பேக் டு தி கம்யூனிட்டி, ஜேர்னி டு சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் இப்போ நாங்கள் செய்யறது. அடுத்தது இது முக்கியமான ஒரு விஷயம், சாஃப்ட் ஸ்கில் செஷன்ஸ் அண்ட் டோஸ்ட் மாஸ்டர் செஷன். ஸோ இதுல வந்து நீங்க யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிறாங்க நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க, இதுல உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாட்டி அதை உங்களுக்கு சொல்லி தரது ஈஸி, படிப்பிக்கிறது ஈஸி. ஆனா சாஃப்ட் ஸ்கில் டெவலப் பண்றது கஷ்டம். அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுவும் இப்போ எல்லாம் வந்துட்டு. அப்ப மெஷினையும் ஹியூமன்ஸையும் வித்தியாசப்படுத்த போற இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் தான். நீங்க எப்படி கதைக்கிறீங்க, எவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட்டா கதைக்கிறீங்க, ரைட்? எவ்வளவு வந்து உங்களை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றீங்க,
அதுகள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுவும் நீங்க இப்போ இன்டர்வியூ போறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்து கட்டாயம் பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் டெவலப் பண்றதுக்கு நாங்கள் செஷன் வைக்கிறோம் நாங்கள் இங்கே. அது அண்ட் டோஸ்ட் மாஸ்டர் செஷன். நீங்க இப்போ டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் கெவல் கிளப் இருக்கு, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல. அந்த கெவல் கிளப்ஸ் பெரிய வெர்ஷன் தான் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ். எப்படி வந்து இன்டர்நெட் ரொட்டரி கிளப் இருக்கோ, லியோ கிளப், லயன்ஸ் கிளப் இருக்கோ, அதே மாதிரி கெவல் கிளப் வெளியில வந்தா டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் கிளப். அப்ப எங்கள்கிட்ட வந்து டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் கிளப் இல்ல டு பி ஆனஸ்ட். பட் நாங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் கிளப்ல நடக்கிறத ரெப்ளிகேட் பண்றோம். இப்ப அதுல வந்து ஐஸ் பிரேக்கர் செஷன் இருக்கும், ரவுண்ட் ரோபின் செஷன்ஸ் இருக்கும், டேபிள் டாபிக் செஷன்ஸ் இருக்கும். அதுல வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணி கதைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப். என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னால், நான் முதலே சொன்ன மாதிரி சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் டெவலப்பரா நீங்க வந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால், நீங்க யாரோட வேலை செய்ய போறீங்கன்னு கேட்டால் வெஸ்டர்ன் டீமோட வேலை செய்ய போறீங்க. உங்களுக்கு முதலாவது என்ன தெரியணும்னா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இங்கிலீஷ் நீங்க எவ்வளவுக்கு வந்து ஒரு லெவத்துக்கு நான் வந்து அந்த ஹை லெவல் ஃப்ளூவெண்டா இருக்கணும்னு சொல்ல வரையில ஒரு கம்ஃபர்டபுள் லெவல் நீங்க கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு, அதாவது இந்த பிசினஸ் விஷயத்த வந்து அவங்க என்ன பிசினஸ் ரிக்வயர்மெண்ட் கேட்கறாங்கன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை நீங்க டெக்னிக்கலா டீல் பண்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கதைக்க தெரியும். அப்ப அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது தெரியாம வீடு எடுக்கிறது கஷ்டம். அது தெரிஞ்சதுனால உங்களுக்கு ஈஸி வேலை எடுக்கிறது. இது வந்து இப்ப நான் சொல்ற இந்த விஷயங்கள் சாஃப்ட் ஸ்கில் சரி, இந்த இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் சரி, சேல்ஸ்க்கு மட்டும் இல்ல, ஐடி என்று வந்தாலே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரைட்? ஏனென்றால் நாங்கள் கூடுதலா ஸ்ரீலங்காவில் நீங்க எந்த பெரிய கம்பெனிஸ் எடுத்தாலும் அவங்க வேலை செய்யற எல்லாமே வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கு தான். ஏன்? அதான் காசு. வெளிநாட்டுக்காரன் தான் உங்களுக்கு கூட காசு தருவாங்க. உள்நாட்டுக்காரன் காசு தர மாட்டாங்க, கூட காசு தர மாட்டாங்க. வெளிநாட்டுல நீங்க கூட காசு வேணும். இப்ப பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து வேலை செய்யறது வெளிநாட்டுக்காரங்களை தானே. இது ஆஸ்திரேலியாவா இருக்கும், இல்லாட்டி யூகே யூரோப்பா இருக்கும், இல்லாட்டி அமெரிக்காவா இருக்கும். இது வந்து வெளிப்பட உண்மையில இருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். இந்தியாவில் முழு ஐடி மார்க்கெட்டுமே நம்பி இருக்கிறது வெளிநாட்டை தான். இல்லாட்டி மாத்தி சொல்லலாம், வெளிநாட்டுக்காரங்க நம்பி இருக்கிறது இந்தியா ஐடி மார்க்கெட்டை நம்பி தான். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது இந்த ஐடி மார்க்கெட். அப்ப நீங்க தயவு செஞ்சு மேக்சிமம் உங்களோட இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். there can be some scenarios. நீங்க வந்து உங்களோட இன்டர்நெட் டீம் வந்து தமிழ் ஆக்களா இருந்து நீங்க எல்லாருமே தமிழ்ல கதைச்சு நீங்க சர்வைவ் ஆகலாம். ஆனா என்ன சிக்கலன்னா நீங்க ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம். அது பிறகு சரியா, நீங்க வந்து லெட்ஸே நீங்க ஒரு கம்பெனிக்கு போறீங்க. இப்ப 2 விதமான கம்பெனிஸ் இருக்குல்ல. இப்ப ஸ்ரீலங்காவில் எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஒன்று வந்து நீங்களே வந்து கஸ்டமரோட கதைச்சு ப்ரோக்ராமிங் செய்யறது. இப்ப எங்களோட கம்பெனிஸ் எடுத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா, கோட்டரியஸ் கம்பெனி எடுத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா, இந்த வேலை செய்யற ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே வந்து கிளைண்டோட கதைப்பாங்க. கஸ்டமரோட கதைச்சே ஆகணும். நேரம் டெய்லி கோல் இருக்கு எங்களுக்கு. டெய்லி நாங்கள் எங்களோட கிளைண்டோட கதைக்கும். அப்ப எல்லாருக்குமே வந்து கிளைண்ட்ஸ் அந்த ஃபேஸ் பண்ற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சு. இன்டர்னா வந்து ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்றவனுக்கும் அதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், 6 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்ப என்ன செய்வான், அவன் வந்து வளர்ந்துடுவான். இன்னொரு கம்பெனிக்கு போகல வந்து அவன் ஒரு 3 இயர்ஸுக்கு பிறகு இன்னொரு கம்பெனிக்கு போகல அவன் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் கிளைண்டோட ஹைக்கிறதுக்கு. யாழ்ப்பாணத்துல சரி வேற வேற சில கம்பெனிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் டீம் ஒரு 5 பேர் இருப்பாங்க. அந்த டீமுக்கு வந்து ஒரு டீம் லீட் இருப்பார். அந்த டீம் லீட் மட்டும் என்ன செய்வார் என்றால் கிளைண்டோட கதைப்பார். கதைச்சு போட்டு என்ன வேலை செய்யணும்ன்றதை கேட்டுக்கொண்டு வந்து டீமுக்கு சொல்லுவார். டீம்ல 5 பேருமே தமிழாக்களா இருந்தால் இவங்க வாழ்க்கை பூரா என்ன செய்வாங்க, தமிழ்ல தான் கேட்பாங்க. நீங்க அந்த கம்பெனில இருக்கும் வரைக்கும் ஹாப்பி, பிரச்சனை இல்லை. இப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயரா வந்து அப்படி ஒரு கம்பெனில ஜாயின் பண்ணி 3 வருஷமா நீங்கள் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ல வந்து டெவலப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்க வேலை மாறுறதுன்றது கஷ்டம். ஏன் 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்க இப்ப சீனியர். சீனியர் ஜாப் இருக்கிற ஒரு ஆள் கிளைண்டோட கதைக்கு இல்ல, கிளைண்டோட கதைக்கு எக்ஸ்போஷர் இல்ல, இங்கிலீஷ் டெக்னிக்கலா கதைக்க தெரியாது என்றால் எப்படி நீங்க வேலை மாறுறது, எப்படி நீங்கள் அடுத்த லெவல் ஆஃப் சேலரிக்கு போறது? இன்டர்னுக்கு மேக்சிமம் யாழ்ப்பாணத்துல 20,000 கொடுத்தாங்க இல்ல, சில இடத்துல அதுவும் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, ஓசிலாம் வேலை செய்யறாங்க. கடம்புல எல்லாம் ஒரு 35,000-40,000 கொடுப்பாங்க மேபி இன்டர்னுக்கு. ரைட்? அப்ப நீங்கள் இன்டர்ன் அடுத்த லெவலுக்கு போகணும், 1 இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போகணும். ஸோ 80,000 ஆகணும், 120 ஆகணும், 200,000 ஆகணும். அப்ப அடுத்த லெவலுக்கு போகணும். என்ன வாழ்க்கை பூரா 25 வாழ்க்கை பூரா ஒரு 80,000-90,000 சேலரி இருக்கலுமோ? நாங்க கவர்மெண்ட் ஜாப் இல்லை தானே. அப்படி நாங்க கவர்மெண்ட் ஜாப் போகலாமே. விரசியமா நிறைய இடங்கள்ல
அட்லீஸ்ட் சில இடங்கள் ஓகே நிறைய இடங்கள் சில இடங்கள்ல வேலை செய்யாம காசு வாங்கலாமே ஈஸி ரைட் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல கம்பேரிட்டிவ் ஏன் நாங்க பிரைவேட் ஜாபுக்கு போறோம் கம்பேரிட்டிவ்லி கூட ஏர்ன் பண்ணணும்ன்றது தான் எங்களோட ஆசை ரைட் அதனால பிரைவேட் ஜாபுக்கு போறோம் எஸ்பெஷலி ஐடி அதான் உண்மை எல்லாருக்கும் தெரியுமே இதுல போய் சொல்றதுக்கும் மறைக்கிறதுக்கும் எதுவும் இல்லை நீங்க லக்ஸ் அண்ட் லக்ஸ் ஆஃப் ஏர்ன் பண்ணணும் என்றால் ஐடி தான் ஈஸி இல்லாட்டி நீங்க பிசினஸ் வரும் பிசினஸ் மேக்னெட்டா வரும் அம்பானி அதானி மாதிரி வந்தீங்கன்னாலும் வாய்ப்பு இருக்கு ரைட் அப்ப இது எல்லாம் உங்களுக்கு வேணுமென்று சொல்லி சொன்னால் இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸும் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் உங்களை மெட்டாக்கள்கிட்ட இருந்து வேறுபடுத்தி காட்டும் நான் அகெயின் என்ன சொல்லி நான் கடைசியா சொல்றேன் வேண்டாம் காய்ச்ச கூட பிறகு வந்து எங்களை அனுவல் ஹேக்கத்தான் இருக்கு ஹேக்ஃபோர்ஸ் மேபி இதுல கொஞ்சம் பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாம இருக்கலாம் நாங்க வருஷம் ஒரு ஹேக்கத்தான் வைக்கிறோம் நாங்கள் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்ல நீங்க ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணணும் வின் பண்ற ஆக்களுக்கு கேஷ் பிரைஸ் கொடுக்குறோம் சரியா அடுத்தது வந்து எங்களோட ஆனுவல் கான்ஃபரன்ஸ் யாழ் ட்ரீமிங் இதுல யாழ் ட்ரீமினுக்கு வந்தாக்களை ஏத்துக்குங்க வராதாக்களை ஏத்துக்குங்க பரவாயில்ல வீடியோ ஓடலாம் பிரச்சனை இல்லை ஓகே நாங்க வந்து கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று வைக்கிறோம் நாங்கள் சேல்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ட்ரீமின் என்று சொல்லி கம்யூனிட்டி கான்ஃபரன்ஸ் ட்ரீமின் என்றது வந்து கான்ஃபரன்ஸ் அப்படி நாங்க அப்படி சின்ன மீட்டப் வைக்கிறோமோ இது ஒரு பெரிய ஸ்கேல ஜோச்சிங்கன்னா அது கான்ஃபரன்ஸ் ரைட் ஒரு நாள் ஃபுல்லா நடக்கும் ஸ்பீக்கர்ஸ் வருவாங்க ஒரு 300-400 பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க நெட்வொர்க்கிங் பண்ணலாம் லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படி ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் வந்து நடக்கும் அது மாதிரி ஸ்ரீலங்காவில் நாங்க யாழ் ட்ரீமின் செய்கிறோம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50 to 80 கான்ஃபரன்ஸ் உலகத்தில் நடக்கிறது இதே மாதிரி லைக் பாரத் ட்ரீமின் இருக்கு இந்தியாவில் பிரெஞ்ச் டச் ட்ரீமின் இருக்கு கைரோ ட்ரீமின் இருக்கு துபாய் ட்ரீமின் இருக்கு நார்த் ஆப்பிரிக்கா ட்ரீமின் இருக்கு புளோரிடா ட்ரீமின் சிகாகோ ட்ரீமின் இப்படி உலகத்துல நிறைய ட்ரீமின்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஓவர் ரீஜன்ல நடக்கிறது அதே மாதிரி யாழ் ட்ரீமின் நாங்க செய்யறோம் அதுவே வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போச்சுன்னு சொல்லிச்சோன்னா அது ட்ரீம் ஃபோர்ஸ்ன்றது வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் வருஷம் செய்யற கான்ஃபரன்ஸ் அது வந்து சான் பிரான்சிஸ்கோல நடக்கிறது 3 நாள் நடக்கும் ஒரு 40,000 பேர் 50,000 பேர் ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஸோ வருஷம் நடக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன கிழமைக்கு முதல் கிழமை நடந்தது ட்ரீம் ஃபோர்ஸ் ஸோ அதுல வந்து கொஞ்சம் கிராண்டா நடக்கும் வச்சுக்கொள்ளுங்க ஓகே ஸோ இதுதான் கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் குயிக்கா கடந்து வரேன் எங்க மந்த்லி மீட்டப்ஸ் ஸ்கூல்ஸ்ல செஷன் செய்யற நாங்கள் பூட் கேம்ப்ஸ் வைக்கிற நாங்கள் சர்டிபிகேஷன் பூட் கேம்ப்ஸ் வைக்கிற நாங்கள் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாங்கள் சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கிறோம் இது வரைக்கும் அதே மாதிரி கல்ச்சரல் ஈவெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி சர்வீசஸ் ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட்ஸ் சில ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட்ஸ் வருஷம் நடக்கும் மேபி இப்படி அது இருந்துட்டு அப்படி செய்யக்குள்ள வந்து இப்படி சில ஸ்ட்ரக்சரை நாங்கள் கொடுப்போம் இருக்கு அந்த பின்ஸ் கொடுத்துனாங்களா நாங்கள் அந்த அஸ்ட்ரோ பின் வேணுமே எனக்கு ஓகே அதே மாதிரி தேங்க்யூ ஹானான்றது வந்து எங்க அனுவல் இயர் அண்ட் கெட் டுகெதர் ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்கள் இயர் அண்ட் பார்ட்டி வைக்கிறோம் நாங்கள் லைக் ஃபன் ஆக்டிவிட்டிஸ் மாதிரி ஸோ அதுவும் வருஷம் நடக்கிறது இந்த வருஷமும் நடக்கும் அடுத்தது வந்து ஹேக்கத்தான் இது வந்து 2022 நடந்தது நான் இந்த வருஷத்துல ஹேக்கத்தான் போட்டோ அப்டேட் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ இந்த வருஷம் நாங்கள் ஹேக்கத்தான் செஞ்சாங்க அடுத்தது வந்து மியூல்சாஃப்ட் செஷன் மியூல்சாஃப்ட்ன்றது வந்து இன்னொரு சேல்ஸ் பர்சன் இன்னொரு ப்ராடக்ட் நான் சொன்னேன் மியூல்சாஃப்ட் மீட்டப்ஸ் நாங்கள் செய்யறாங்கன்னு சொல்லி இன்டிகிரேஷன்ஸ் வெப் சர்வீசஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஆட்களுக்கு அது ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் அகெயின் கோடிங் எதுவுமே இல்லாமல் நீங்க வந்து வெப் சர்வீஸ் இன்டிகிரேஷன் செய்யலாம் அதுக்கு மியூல்சாஃப்ட் ஹெல்ப் பண்ணும் இன்கேஸ் யாருக்காவது அந்த ஏரியாவில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் என்னட்ட சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு அது லேர்ன் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் நாங்கள் மாசம் மியூல்சாஃப்ட் செஷனும் செய்யறோம் நாங்கள் ஸோ நீங்க அதுலயும் ஜாயின் பண்ணி மியூல்சாஃப்டை லேர்ன் பண்ணலாம் ஸ்ரீலங்காவிலேயே வந்து ஜாழ்ப்பாணத்துல மட்டும்தான் மியூல்சாஃப்ட் குரூப் இருக்கு கடம்புல கூட இல்லை அடுத்தது வந்து AWS செஷன் நாங்க வந்து ஒரே ஒரு AWS செஷன் செஞ்சாங்க இரண்டால் மெட்ட கிளவுட் டெக்னாலஜிஸும் சொல்லிக் கொடுக்கணும்ன்றதுக்காக நாங்க செஞ்சாங்க அடுத்தது வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில் செஷன் ஸோ இது வந்து நாங்கள் ஒரு பைலட்டா வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சாஃப்ட் ஸ்கில் செஷன் செஞ்சாங்க இதே மாதிரி இந்த ஜேர்னி டு சேல்ஸ் ப்ரோக்ராம்லையும் வந்து ஒரு நாள் வந்து நாங்கள் இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் எனக்காகவே நாங்கள் அலோகேட் பண்ணி செய்வோம் அடுத்தது ஜேர்னி டு சேல்ஸ் இதான் ஜேர்னி டு சேல்ஸ் முதலாவது
கொஹோட்ல நடந்தது. அந்த கொஹோட் வந்து 12 கிழமை செஞ்சாங்க. ஸோ அது 3 மாசம். அந்த கொஹோட் ஒன் வந்து 3 மாசம் செஞ்சினாங்க. கிட்டத்தட்ட 45 பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணினவங்க, இவ்வளவு பேர் தான் அதை முடிச்சவங்க இதுல இருக்கிறாங்க. ஸோ இதுல இருக்கிறாங்க அதை கம்ப்ளீட் பண்ணினாங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா. கடைசி மீட் அப் வரைக்கும் வந்து மொடியூல்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சு, அசைன்மெண்ட் எல்லாம் செஞ்சு அதை முடிச்சாக்கள் அவ்வளவு பேரும் தான். ஸோ அது அடுத்த விஷயம் தான் இது. ஸோ இதுல முடிக்கிறார்களுக்கும் இந்த டிஷர்ட்ஸ் நாங்க தருவோம். ஸோ டிஷர்ட் வேணுமெண்டா படிச்சு முடிச்சிங்கன்னா தருவோம். படிச்சு முடிக்கிற எல்லாருக்கும் டிஷர்ட் இருக்கு. டிஷர்ட் தாராளமா இருக்கு எங்கள்கிட்ட, பண்டில் மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகே ரைட். அடுத்தது வந்து ஃபன் டைம். நீங்க வந்து இப்ப வேலைக்கு மீட்டம் முடிஞ்சதுன்னு சொன்னா நீங்க இங்க வந்து ஃபன் பண்ணி விளையாடலாம். காட்சி இருக்கு, ஊனோ இருக்கு, கரம் போட்டு வாங்க போறோம், வாங்கிட்டு ஸோ நீங்க விளையாடலாம், ஃபன் பண்ணலாம், ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அதை பத்தி நீங்க ராகுச்சாண்ட கட்டிங்கன்னா விஜய் வரை இல்லையா, விஜய் வரை இல்லையா, கிளாஸ் ரெடி, கிளாஸ் ரெடி. ஓகே ஓகே. அடுத்தது வந்து யாழ் ரிவீல். ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்துட்டு வருவோம். ஓகே, அப்படி எங்கட 3வது யாழ் ரிமீன் போச்சுது போன மாசம். ஸோ இந்த முறை வந்து ஆல்மோஸ்ட் 35 ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்தாங்க, 370 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்தாங்க. ஹியூஜ் சக்சஸ். அதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டால், அந்த யாழ் ரிமீன் டிக்கெட்டிங் ஆப் வந்து சேல்ஸ் செஞ்சாங்க இந்த முறை. ஸோ அது செஞ்சது எங்களோட இன்டர்னல் ஆக்கள் தான். ஸோ அப்படி நிறைய ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு, சரியா? ஸோ இன்கேஸ் நீங்க எங்க கம்யூனிட்டியை ஃபாலோ பண்ணீங்க என்றால் சோஷியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணலாம். எங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இல்லைன்னு சொல்லிச்சுன்னா நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணலாம். நான் இதை வந்து இந்த ஃப்ரீ பிரேக் டைம்ல வந்து இந்த கியூஆர் கோட் தரேன், இப்ப டைம் கொஞ்சம் குயிக்கா கொண்டு போறதுக்காக. ஓகே, இப்ப நீங்க வந்து இப்ப எனக்கு சேல்ஸ் பிடிச்சிருக்கு, நான் சேல்ஸ் லேர்ன் பண்ண போறேன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு? ஏன்னா முதலாவது இப்ப உங்களுக்கு இருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து ஜேர்னி டு சேல்ஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ நான் இது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் செஷன் தான். இது முதலாவது செஷன் கேட்டோம்னா ஜீரோ செஷன், இது இன்ட்ரடக்ஷன் தான் நன்றி. ஸோ இது வந்து 8 வீக்ஸ் கண்டினியூஸ் லேர்னிங். ஸோ ஒவ்வொரு சாட்டர்டே இல்லாட்டி சண்டே இந்த செஷன் நடக்கும். நவம்பர் 1st வீக்ல இருந்து நடக்கும், அடுத்த சனிக்கிழமையில இருந்து நடக்கும். ஹேண்ட்ஸ் ஆன் லேர்னிங். நீங்க டெய்லி லேப் கொண்டு வரணும், லேர்ன் பண்ணணும், செய்து பார்க்கணும். உங்களுக்கு மென்டர்ஷிப் தருவோம், கேரியர் சப்போர்ட் கிடைக்கும். தேர் வில் பி a ஸ்பெஷல் ஏஐ செஷன், ஏஐ ஏஜென்ட் ஃபோர்ஸ். இது சம்பந்தமா லேர்ன் பண்றதுக்கு ஒரு தனி செஷன் இருக்கு. ஸோ இந்த 8 வீக்கை விட இன்னொரு 9வது ஸ்பெஷல் வீக் செஷன் ஒன்று நடக்கும். அடுத்தது வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் செஷன். அதுவும் இந்த 8 செஷனை விட எக்ஸ்ட்ரா செஷனா, இந்த 8 செஷனுக்கு அது ஒரு செஷன் நாங்க டிசைட் பண்ணல. பட் உங்களுக்கு சாஃப்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஒரு ஃபுல் டே ஒர்க் ஷாப் ஒன்று இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ் சர்டிபிகேட்டை கம்ப்ளீட் பண்றது நாங்கள் கைட் பண்ணுவோம்.
ஏஐ வந்து சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் ஹெவியா வந்து புஷ் பண்றாங்க. அப்ப இந்த சர்டிபிகேட் வந்து நிறைய சர்டிபிகேட்ஸ் இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் மேபி ஒரு 40+ 50+ சர்டிபிகேட்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுல இப்போ ஒரு சர்டிபிகேட் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு, ஏஜென்ட் ஃபார் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அப்ப நீங்க வந்து அந்த ஏஜென்ட் ஃபார் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் வார டிசம்பர் 31 வரைக்கும் நீங்க அந்த எக்ஸாம் வந்து ஃப்ரீயா செய்யலாம். அப்ப நீங்க அந்த 31 நீங்க ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்க அந்த எக்ஸாம் செய்து நீங்க வந்து ஒரு சர்டிஃபைட் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் பர்சனா வரலாம். அந்த சர்டிபிகேட் முடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் என்றால் வேலை எடுக்கிறது ஈஸி, இல்லாட்டி இன்டர்ன்ஷிப் எடுக்கிறது ஈஸி. சரியா? ஸோ இதுதான் இந்த ஜேர்னி டு சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ. உங்களுக்கு காசு தர தேவையில்லை. அண்ட் அதை விட முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த ஜேர்னி டு சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கைடன்ஸ்ல சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் சப்போர்ட்ல நடக்கிறது. ஜேர்னி டு சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்ன்றது வந்து ஒஃபிஷியலா சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம். நீங்க கூகுள்ல போயிட்டு ஜேர்னி டு சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணினால காட்டும் உங்களுக்கு. பட் அது வந்து இப்போ ஒஃபிஷியலா வந்து 3 கண்ட்ரீஸ் தான் அவைலபிளா இருக்கு, USA, கனடா, இந்தியா. அதுக்கு அடுத்து 4வது கண்ட்ரியா ஸ்ரீலங்காவில் நாங்கள்லாம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். கூடிய சீக்கிரம் நாங்க அதை வந்து ஒஃபிஷியல் ஆக்க போறோம். பட் ஸ்டில் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் அபவுட் ஜேர்னி டு சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ற லிங்க் 2 லிங்க் இருக்கு. ஒன்று இன்டர்னலா எங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்றது, 2வது நீங்க சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்றது. அந்த இன்டர்னலா ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் இருக்கு. அது இன்றைக்கு ஈவினிங் நாங்க குரூப்ல ஷேர் பண்ணுவோம். அடுத்த 1வது செஷன்ல நீங்க சேல்ஸ்ஃபோர்ஸோட ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்குரிய லிங்க் வந்து நாங்க உங்களுக்கு செஷன்ல வச்சு சேருவோம். அதுல வந்து ரெஃபரன்ஸ் டீட்டெயில் ஒன்று பாவிக்கணும். அந்த ரெஃபரன்ஸை வச்சுதான் நாங்கள் நீங்க எந்த ரீஜன்ல இருந்து இல்லாட்டி எந்த ப்ரோக்ராம்ல இருந்து ஜாயின் பண்றீங்கன்றதை கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் நாங்க அடுத்த செஷன்ல வந்து தருவோம். உங்களுக்கு வந்து அக்சஸ் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு லேர்ன் பண்றதுக்கு. நீங்க லேர்ன் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணினா உங்களுக்கு ஸ்வெக்ஸ் இருக்கு. ஸ்வெக்ஸ்ன்றது வந்து இந்த இதான் ஸ்வெக்ஸ், டிஷர்ட், வாட்டர் பாட்டில், ஸ்டிக்கர்ஸ், கேப்ஸ், நோட் புக்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க அதை கம்ப்ளீட் பண்ணினீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வவுச்சர் வந்து நாங்கள் தருவோம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இப்படித்தான் லேர்னிங் பார்ட் நடக்கும். ஓரியன்டேஷன், ஃபண்டமெண்டல்ஸ், கஸ்டமைசேஷன், ஆட்டோமேஷன், அதுக்கு பிறகு அபெக்ஸ், LWC, அதுக்கு பிறகு கம்ப்ளீஷன். ஸோ இதுதான் உங்களோட கரியர் பார்த்திருக்கும். சாரி உங்களோட லேர்னிங் பார்த்திருக்கும். அதை நீங்க முடிச்சிங்கன்னு வச்சுன்னா உங்களுக்கு எம்ப்ளாயரோட கனெக்ட் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எங்க இருந்து வேலை கிடைக்கும் இல்லாட்டி எங்கிருந்து இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஸ்வெக்ஸ், டிக்கெட் வவுச்சர்ஸ், கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இதுதான் இந்த ஜேர்னி டு சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்க போற பெனிஃபிட்ஸ். சரியா? ஸோ மென்டர்ஷிப் அண்ட் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு வீடியோ டுட்டோரியல்ஸ் நிறைய இருக்கு, வெபினார்ஸ் இருக்கு, லோக்கல் மென்டர்ஷிப் ஹப்ஸ் இருக்கு. லோக்கல் மென்டர்ஷிப் ஹப்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை, நாங்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அதே மாதிரி எம்ப்ளாயி கனெக்ஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து சாரி அது அவார்டிங் இன் யார் ரிவியூன்றதை மறந்துடுங்க. அது வந்து போன பிராண்ட் சைட் காப்பி பண்ணிக்கலாம் பிழைச்சிட்டு. இது வந்து கம்ப்ளீட் பண்றாக்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு சக்சஸ் மீட் மாதிரி வச்சு சர்டிபிகேட் அண்ட் அவார்டிங் இருக்கும் அதுல. சரியா? அதை விட முக்கியமான விஷயம் வந்து கெட் கனெக்டட் டு தி எம்ப்ளாயர்ஸ். நீங்க வந்து உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தரதான் முக்கியமான பாயிண்ட். நீங்க நீங்க ஒரு 2 மாசமோ 3 மாசமோ கஷ்டப்பட்டு லேர்ன் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு லேர்ன் பண்ணி முடிச்சா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று கேட்டால் உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். சரியா? இவதான் உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் தரக்கூடிய ஆக்கள். கோட்டரியஸ் எங்களோட கம்பெனி, கிளவுட் ஸ்பெக்ட்ரம் யூகே ஒரு கம்பெனி, யார் சேல்ஸோ சொஹானா நாங்கள்லாம். அடுத்தது வந்து ஃப்ரீலான்சிங். மேபி உங்களுக்கு லக் இருந்தால் ஃப்ரீலான்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் கிடைக்கலாம். ஸோ நான் நேரில் யார் சேல்ஸ் ஹவானா லோகோ போட்டிருக்கேன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சில இன்டர்னல் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. நான் சொன்னேன் தானே இந்த யாழ் ட்ரீமினுக்கு வந்து நாங்கள் சேல்ஸ் யூஸ் பண்ணினாங்கன்னு சொல்லி, அதில் வந்து டிக்கெட்டிங்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணினாங்க. மீன்ஸ் டிக்கெட் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கல, யார் பர்ச்சேஸ் பண்ணு அவங்களுக்கு அந்த PDF டிக்கெட் அனுப்புறது அண்ட் செக்இன் ஸ்கேன் பண்றது,
அவ்வளவு தான் செஞ்சாங்க. அதுக்கு அடுத்த லெவல் நாங்க செய்யலை இந்த முறை. ஸோ அது செய்யணும். அண்ட் அதே மாதிரி சிலர்கள் ஃபவுண்டேஷன் இருக்கு தானே, அவங்களுக்கு நாங்கள் அப்ளிகேஷன் செய்யணும். அதை விட நாங்கள் சில இன்டர்னல் ஆப் டெவலப்மெண்ட் செய்ய வேண்டி இருக்கு. ஸோ அதுவும் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸாக கிடைக்கும். அதை விட கோட்டரியஸ் கிளவுட் ஸ்பெக்ட்ரம்ல உங்களுக்கு ஜாப்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கான ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். பட் யார் ஒழுங்கா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னு தான். யாருமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணலைன்னா யாருமே கிடைக்காது. அதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஒழுங்கா செஷன்ஸுக்கு வரணும், ஒழுங்கா லேர்ன் பண்ணணும், ஒழுங்கா மாடியூல்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அண்ட் யூ ஹாவ் டு பி டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? இப்போ நீங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியா இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். அதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். நீங்க எல்லாரையும் மாதிரி இஃப் யூ ஆர் சேம் ஆஸ் எவ்ரி ஒன், இட்ஸ் வெரி ஹார்ட். ஸோ நீங்க எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு நீங்க எக்ஸ்ட்ரா படிச்சா தான் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். அதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஸோ ரூல்ஸ் வந்து 100% அட்டெண்டன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட். அட்டெண்டன்ஸ் அண்ட் கமிட்மெண்ட் வில் பி மானிட்டர்ட் க்ளோஸ்லி. நாங்கள் அட்டெண்டன்ஸ் வந்து டெய்லி செக் பண்ணுவோம். அது இன்பர்சன் வந்தாலும் சரி, ஜூம்ல ஜாயின் பண்ணினாலும் சரி, நாங்கள் அட்டெண்டன்ஸ் வந்து செக் பண்ணுவோம். ஜூம்ல ஜாயின் பண்றாக்கள் நீங்க எப்ப ஜாயின் பண்றீங்க, எப்ப லீவ் பண்றீங்க, எவ்வளோ நேரம் கால்ல இருந்தீங்க, அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நாங்கள் எடுக்கலாம் ஜூம்ல. ஸோ ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ரொப்பா நீங்கன்னு சொல்லிங்கன்னா நாங்கள் அதையும் கண்டுபிடிப்போம். அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்க எவ்வளோத்துக்கு வெயிட் பண்ணீங்கன்றதான் முக்கியம். அண்ட் நாங்கள் இதில் வந்து இன்பர்சன் பார்ட்டிசிபேஷன் மஸ்ட் ப்ரோக்ராம். பட் அவுட் சைட் ஆஃப் ஜெஃப்னா இருக்கிறார்கள் நீங்க ஜூம்லையும் ஜாயின் பண்ணலாம். ஆனா நீங்க ப்ராக்டிக்கலா யோசிக்கணும், ஜூம்ல வந்து லேர்ன் பண்றது கரெக்ட் தான். ஸோ நீங்க இன்பர்சன் வந்து லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும், டவுட்ஸ் கிளியர் பண்றதுக்கு சரி. இல்லாட்டி வந்து பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ஜூம் தான், இன்பர்சன் தான். ஸோ இன்பர்சன் வராதான் நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். அண்ட் வந்து மைல்ஸ்டோன் ஸ்வெக்ஸ் வில் பி அவார்டட் இன் பர்சன் ஒன்லி. ஸோ நீங்க வெர்ச்சுவல் ஜாயின் பண்ற ஆளா இருந்தா உங்களுக்கு ஸ்வெக்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ நீங்க இங்க நேர வர்ற ஆட்களுக்கு தான் நாங்கள் ஸ்வெக்ஸ் வந்து கொடுப்போம். ஸோ அதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். Absentees are expected to inform the admin team in advance. All queue communication will be happening in the WhatsApp group. Admin team's decisions are final. If you leave the program halfway, you will not be allowed to join the future J2S programs. இதில் வந்து கீ ரூல்ஸ். ஸோ இப்போ இதே நம்ம ஃபாஸ்டாக கதைச்சிடணும்னு சொல்லி சொன்னால் இதே கீ ரூல்ஸ்னா நடத்த கிழமையும் திருப்பி கதைக்கணும். புதுசாக வருவாங்க தான் நடத்தல, முதலாவது விஷயம் எனக்கு அவங்களுக்கு திருப்பி கதைக்கணும். அவங்க ஃபாஸ்டாக போகிறோம் நான் இப்போ, சரியா? ஸோ முக்கியமான அடுத்த விஷயம் வந்து நீங்க இந்த செஷன்ஸுக்கு வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்றது. ஸோ செஷன்ஸுக்கு நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் ஒன்று வரும். ஸோ அந்த இமெயில வந்து நீங்கள் கிடைக்குதுன்றதை உறுதிப்படுத்திங்கன்னா பெட்டர். அடுத்தது வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தீங்கன்னா டாப் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு வந்து $200 சர்டிஃபிகேட் வச்சஸ் தருவோம். நாங்கள் இந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சஸ் எங்களோட தாராளமாக இருக்கு. ஸோ நாங்கள் தாராளமாக தருவோம். அடுத்தது வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டேலண்டட் பீப்புளுக்கு நாங்கள் கொடுப்போம், நாமினேட் பண்ணி விடுவோம். இன்டர்னல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, நம்ம சொன்ன மாதிரி end of the initial learning phase, certain people will be working as a team. So product development நாங்கள் மேபி இடையிலேயே டீம் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணிடுவோம். டெவலப்மெண்ட் டீம் வந்து ஒரு டெடிகேட்டட் டீம்ஸ் மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லெவல்ல இங்கே ரன் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, சரியா? ஓகே, இவ்வளோ தான் விஷயம். நான் காய்ச்சது கரெக்டா ஒரு ப்ளஸ் 1.5 மணி நேரம் காய்ச்சிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம்னு சொல்லி சொன்னால் ப்ராஜெக்ட் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ண போறோம். அதாவது உங்களோட லேர்னிங் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நீங்க ட்ரையல் ஹெட் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்ல. எப்படி ட்ரையல் பேஸ்ட் கம்யூனிட்டி வந்து ஒரு பார்ட்டோ, ட்ரையல் ஹெட்னு சொல்லி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. இதில் நீங்கள் ஃப்ரீயா லேர்ன் பண்ண, சரியா? இவன் நாங்கள் கூட இன்றைக்கும் இந்த ட்ரையல் ஹெட்ல கொண்டாந்து இருக்கோம். ஸோ சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்ல என்ன பொது விஷயம் வந்தாலும் நீங்க லேர்ன் பண்ண போற இடம் வந்து இந்த ட்ரையல் ஹெட் தான். இது வந்து 100% ஃப்ரீ, சரியா? இந்த ட்ரையல் ப்ரொஃபைல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் வேர்ல்ட பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ட்ரையல் ப்ரொஃபைல் தான் உங்களோட சிவி. நீங்க எத்தனை சர்டிபிகேட் முடிச்சிருக்கீங்க, உங்களுக்கு என்னென்ன ஏரியாவில் எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கு, நீங்க வந்து எத்தனை மாடியூல்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கிறீங்க, உங்களோட முழு விஷயத்தையும் இந்த ட்ரையல் ப்ரொஃபைல்ல போனா பார்க்கலாம். ஸோ நீங்க இப்போ எல்லாரும் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னால் கூகுளுக்கு போய் ட்ரையல் கூகுள் சர்ச் பண்ணி ட்ரையல் போய் உங்களோட ட்ரையல் ப்ரொஃபைலை வந்து கிரியேட் பண்ணுங்க. ஏதாவது லேப்டாப் இருக்குது தானே, லேப்டாப் இல்லாட்டி ஷேர் பண்ணுங்க. அடுத்த முறை வரைக்கும் ரெக்கமெண்ட் கொண்டு வாங்க. ஓகே, நாங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் செய்யக்கூடிய ஒரு சிறப்பான வேலை இருந்தால் ஃப்ரீயா வைஃபை தானது. நம்பர் 1
வைஃபை வந்து லேப்டாப் மட்டும்தான் ஜாயின் பண்ணணும், மொபைல் ஜாயின் பண்ணக்கூடாது. மொபைல் ஜாயின் பண்றதை கண்டுபிடிச்சணும்னு சொல்லி சொன்னால் நான் இதில் நோட் பண்ணலாம். அதுக்காகத்தான் அந்த டிவைஸ் வாங்கி வச்சிருக்கோம் நாங்கள் தனியா. ஐ எம் பீங் ஆனஸ்ட். யார்ட்டு மொபைல் கனெக்ட் பண்ணு கண்டுபிடிக்கிறோம் அவரோட லேப்டாப்பையும் இதில் லாக் பண்ணுவேன். சரியா, இப்படியே சொல்லி வைக்கிறேன். அண்ட் மெட்டது ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் ஆஃப் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்க. புக்குகள் கனெக்ட் பண்றதுக்கு அனுமதி இல்லை. ஏன்னா மேக்புக் என்ன செய்யும், கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஐபோனுக்கு நேட் ஆகுது. மேக்புக்கோட பெரிய கஷ்டம் இருக்கு எங்கட கம்யூனிட்டியில. மேக்புக் இருக்கா? இல்லதானே? நைஸ். மேக்புக் என்ன செய்யும் சொல்லி சொன்னா தான் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த மேக்புக் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிற ஐபோனுக்கு டேட்டா ஷேர். வைஃபை பாஸ்வேர்டை மறந்துட்டுன்னு வா பாத்தியா, இருக்காங்க இங்க இருக்காங்க. ஸோ வைஃபை இந்த கோட் வந்து பாஸ்வேர்ட் மாத்தியாச்சு. கனெக்ஷன்ல இருக்கா அப்போ இல்லையே? என்னடா சொல்றீங்க? சாரி, இது வேற. ஸோ வைஃபை இந்த பேர் வந்து சிஹெச் கிளவுட் ஆப். கனெக்ஷன் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுதுடா எனக்கு. பாஸ்வேர்ட் என்ன? சி cloudy at ysfo 25 just 25. ஸோ இதான் வைஃபை பாஸ்வேர்ட். கிளவுட் ஹப் என்றது வந்து எஸ்எஸ்ஐடி. இது நான் இல்லை தானே? என்ன நடந்தது இந்த மொபைல் போனுக்கு நான் செக் பண்ணிட்டு வரேன். நீங்க அதுக்குள்ள வந்து இந்த ப்ரொஃபைல கிரியேட் பண்ணுங்க. ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணி முடிச்சாக்கள் என்ன செய்ய போறீங்கன்னு கேட்டால் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் ஆப் வந்து பில் பண்ண போறீங்க நீங்கள். சரியா, அதுக்கு எங்க போய் நீங்க பில் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணினீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இல்லாட்டி tinyurl.com/ysfo-first step என்ற யூஆர்எலுக்கு போனீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த ஆப் செய்யறதுக்குரிய போகலாம். நான் இதுக்கு முதல்ல ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ நீங்க ட்ரைல்ஹெட்டுக்கு போனீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்படித்தான் உங்களுக்கு ஒரு யூஐ வரும். சரியா, ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இதுல வந்து ப்ரொஃபைலுக்கு போனா உங்களோட ஃபுல் ப்ரொஃபைலே இதுல காட்டும், உங்களோட ஹிஸ்டரியே இதுல இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து நான் 300 பட்ஜெட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறேன், நான் ஒரு சேல்ஸ் எம்பிபி. சும்மா இருங்கடா, நான் இன்னும் அதுக்கு போஸ்ட் போடலை இன்னும் லிங்க்டின்ல. சேல்ஸ் எம்பிபின்றது சரி, நான் இப்போ எத்தனை சர்டிபிகேட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறேன், என்னென்ன சர்டிபிகேட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறேன், எத்தனை சூப்பர் பட்ஜெட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறேன், எப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணி நான் நம்பர் சூப்பர் பட்ஜெட்னு சொல்லி என்னென்ன ஏரியாவில் நான் என்னென்ன பட்ஜெட் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணினான், ரைட், என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணினான் அண்டு ஆல்மோஸ்ட் எந்த சேல்ஸ் ஹிஸ்டரியே வந்து இது இருக்கு. ஸோ அதுக்காகத்தான் நான் சொன்னால் நீங்க ட்ரைல்ஹெட் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணீங்கல உங்களோட கூகுள் அக்கௌண்ட்டையோ இல்லாட்டி லிங்க்டின் மாதிரியான ஒரு நல்ல சோஷியல் மீடியாவையோ லிங்க் பண்ணி கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா. இது வாழ்க்கை முறை கொண்டு இருக்க போறது. ஸோ இது 2 அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி அதை மேட்ச் பண்ணி அதெல்லாம் கஷ்டம். ஸோ உங்களோட பர்சனல் இமெயிலை யூஸ் பண்ணுங்க, யூனிவர்சிட்டி இமெயில் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன், கொஞ்ச நாளைக்கு யூனிவர்சிட்டி இமெயில் நீங்க எப்படியும் லூஸ் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ அதுகளெல்லாம் கவனமாயிருங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க உங்களோட பர்சனல் இமெயிலை கிரியேட் பண்றது பெட்டர். சரியா, ஸோ இதை உங்களோட ப்ரொஃபைல வந்து நீங்க இது மாதிரி கிரியேட் பண்ணி வைக்கலாம். அதுக்கு பிறகு இவர் நிர்வகிக்கிறார் கூடாது எப்படி. ஸோ இதுதான் நான் சொன்ன அந்த ஆப்புங்க. நான் இந்த யூஆர்எல் வந்து நான் உங்களோட சட்டிலையும் போட்டு விடுறேன். இந்த யூஆர்எல்
tinyurl.com ISFO first. So tinyurl.com/ISFO hyphen first app. ஸோ இதுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்படி ஒரு ஆப்பிள் கூட்டிட்டு போவோம் உங்களை. நீங்க டைரக்ட்ல சர்ச் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னால் பில்ட் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆப் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இப்படி ஒரு ஆப் ஒன்று கிடைக்கும். இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 3 ஸ்டெப் இருக்கு. 15 15 15. அப்ப நீங்க 3/4 மணித்தியாலத்துல இதுல ஆல்மோஸ்ட் நீங்க முடிக்கக்கூடிய மாதிரியான ஒரு மொடியூல்ஸ் தான் இது. ஓமே என்னடா சொல்றீங்க? இருக்கு, தாராளமா இருக்கு, நிறையவே இருக்கு. ஸோ இதுதான் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டிய மொடியூல் உண்டைக்கு. நீங்க இதுல சேல்ஸ் பர்சன்ல ட்ரையல் ஹேண்ட்ல லேர்னிங் இப்படித்தான் இருக்கும். இப்படி ஒவ்வொரு மொடியூல்ஸ் இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு மொடியூல்ஸ்லயும் ஒரு சப்செக்ஷன் இருக்கும். நீங்க அதை கிளிக் பண்ணினீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்குள்ள டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். நீங்க அதை வாசிச்சு அதுக்கு கீழே இருக்கிறத நீங்க சொல்ல மாதிரி செய்தீங்கன்னா சரி, சரியா? ஸோ இதுக்கு கீழே நீங்க ஒரு ட்ரையல் பிளே கிரவுண்ட் கிரியேட் பண்ணணும். ட்ரையல் பிளே கிரவுண்ட் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களோட ஆக்சுவல் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்ளிகேஷனை தான் இதுல பிளே கிரவுண்ட் நாங்க சொல்றோம். நாங்கள் இப்போ நீங்க புதுசா ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்றாக்கள் புதுசா ஒரு பிளே கிரவுண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும். அதை கிரியேட் பண்ணிட்டு லான்ச் பட்டனை கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் யூஐ ஒன்று வரும். ஸோ இதுதான் உண்மையான ஒரு சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்ளிகேஷன், சரியா? ஸோ சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் யூஐ இப்படித்தான் இருக்கும், ரைட்? இதுதான் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் யூஐ. ஸோ லைக் ஹோம் இருக்கும், லைக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், லீட்ஸ், அக்கௌண்ட்ஸ், இப்படிதான் உங்களோட யூஐ இருக்க போகுது. இதுதான் ஒரு டிபிக்கல் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் யூஐ. ஸோ இப்படிப்பட்ட அப்ளிகேஷனை தான் நீங்க சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்ல பில்ட் பண்ணுவீங்க. இதுக்கு நீங்க முதலாவதா கிரியேட் பண்ண வேண்டியது ட்ரையல் ஹெட் ப்ரொஃபைல். அந்த ட்ரையல் ஹெட் ப்ரொஃபைல்ல கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த முதலாவது ஆப்புக்கு போனீங்கன்னா கிரியேட் த ட்ரையல் பிளேசர் ஆப். இல்லாட்டி இன்னும் தெளிவா சொல்ல போனால் கிரியேட் பில்ட் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆப்னு நீங்க சர்ச் பண்ணினாலும் ஓகே. இல்லாட்டி நான் டைனி யூஆர்எல் ஷேர் பண்ணினான் அதை யூஸ் பண்ணினாலும் ஓகே. ஜூம்ல இருக்கிறாக்களுக்கு நான் மெசேஜ்ல அந்த லிங்கை ஷேர் பண்ணி விடுறேன். ஸோ நீங்க அதை கிளிக் பண்ணிட்டு போகலாம். மறக்காம முதல் ப்ரைவேட் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணுங்க. அதுக்கு பிறகு நீங்க மிச்ச லேர்னிங்கை கண்டினியூ பண்ணுவீங்க. ஸோ எல்லாரும் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் 4:40. ஸோ 5:30 நாங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ 5:20 வரைக்கும் நான் டைம் தரேன். 5:20 நீங்க இதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஆன்லைன்ல இருக்கிறார்கள் ஏதாவது நீங்க பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டால் சொல்லுங்க. நான் ரெக்கார்டிங்கை போஸ்ட் பண்றேன் அது வரைக்கும்.